இந்த கடைசியில் அந்த கடைசி நடுவில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னு செய்கிறது ஹெலிகாப்டர் மாடல் செய்கிறது அதை பண்ணுறது இது பண்ணுறது அதெல்லாம் நம்ம அவனோட கிரியேட்டிவ் ப்ரோக்ராம் முடிக்கணும். நான் என்ன சொல்கிறேன், ஹேண்ட் மைக் எவ்வளோ கையில் இருக்குது, ஒன்று இருக்குது, இன்னொன்று வாங்கிட்டு வாங்க, வாங்கிட்டு வாங்க. கோடி இருக்குது நம்ம போகலாம், கோடி மட்டும் போதும். Uma Maheshwari, Associate Professor, Department of Physics, Science and Humanities, acting as an MC today. One song can change a moment, and an idea can change a world. One step can start a journey, but a prayer can change the impossible. I request the dignitaries on the dais, and the parents to stand up for the invocation. And I also request the management representatives. I welcome Dr. Venu Thangaraju sir and Uma Shankar sir, Venda University. Lighting the lamp is an art, a ritual, a discipline. Lighting the lamp became our anchor and our focus, a deliberate act under resolution. I request the dignitaries, Principal Sir, Dean Academic Sir, Controller of Examinations Sir, HOD Pradeep Kada Sir, and Management Representative Dr. Venu Thangaraju Sir and Uma Shankar Sir from Medtech University to join for lighting the Buddhavan. Where the mind goes, the expression follows. Where there is an expression, Navarasa is evoked. Now, I welcome Ms. Veda Sameta of second year AIDS to perform for Welcome Dance. गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरी
गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धभक्ताय गुरुजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि Do not desire to lead but to serve. I call upon Professor Pradeep Katta sir, Head of the Department of Science and Humanities, to give this welcome address. Good morning, everyone. Parent-teacher meeting is a bridge connecting between home and college to create better understanding, to make a great community of learners. It's a honor to welcome Colonel Professor Ved Shri Dr. R. Rangarajan, Founder, President and Chairman, Dr. Segunda Rangarajan, Founders, President and Vice Chairman, Dr. Rangarajan Mahalakshmi Kishore, Chairperson and Managing Trustee, Management representatives from Vedic University, Dr. Venu Tangaraj, Mr. Uma Shankar. Welcome, you, sir. A truly great principle is hard to find, difficult to part with, and impossible to forget. It's a privilege to welcome our principal, Professor Dr. E. Kamal Nabar. Welcome you, sir. With great pleasure, I also welcome Professor Dr. V. R. Ravi, Dean Academics, Professor Dr. Govind Swami, Controller of Examinations, Deans, Heads, Faculty, students of various schools and departments, and my dear parents, to the second parent-teacher meeting and the most awaited program, Academic Excellence Awards 2024. It is immense pleasure to have a quick look at exam excellence reports November-December 2023 and January 2024. UG first year first sem batch 2023-27, 11 rank holders. UG second year third sem batch 2022-26, 11 rank holders. UG third year fifth sem batch 2021-25, 9 rank holders. UG fourth year 7th sem batch 2020-2024, 12 rank holders. PG ME batch 2022-25, 2 rank holders. PG MBA batch 2022-25, 3 rank holders. Once again, I welcome you all. Have a nice day. Thank you. Thank you, sir. A leader is one who knows the way and goes the way and shows us a good path in which way we have to travel. I request Professor Dr. E. Kavalanama sir, Principal, to give his inaugural address. Founder, President and Chairman, Colonel Professor VLC Dr. R. Rangarajan, Honorable Madam, Founders, President and Vice Chairman, Dr. Shakuntala Rangarajan, our Honorable Chairperson Managing Trustee, Mrs. Rangarajan Mahalakshmi Kishore, our Academic Advisor to Chancellor, Dr. V. Tangaraj, our Secretary to Chancellor, Uma Shankar, our beloved Dean Academics, Professor Dr. V. R. Ravi, our beloved Controller of Examinations, Professor Dr. Govind Swami, our first year head, Professor Pradeep Katta, members of the faculty, Science and Humanities, coordinators who are behind this function, and my dear most
parents and students. Very good morning all of you. Good morning. வணக்கம். சத்தம் கம்மியா இருக்கு, நேரம் அதிகமாயிடுச்சு நினைக்கிறேன். 11:30 11:50. I understand. எனக்கு புரியுது நல்லாவே. உங்க சைடு நீங்களும் வந்து சேரணுன்றதுக்காக நாங்களும் பொறுத்துக்கிட்டு அங்கிருந்து ட்ராக் பண்றோம் எவ்வளவு பேர் உள்ள வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி. எங்களுக்கும் நிறைய வேலைகள் உள்ள இருக்கும். அட்மிஷன் டைம் இது ரொம்ப பிஸியா இருக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து. எங்களுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டைட் ஷெட்யூல், உங்களுக்கும் ஒரு ஷெட்யூல். ஒரு சேர வர்றது கஷ்டம். எல்லாருமே பேரண்ட்ஸ் வந்து 8 மணியிலிருந்து இன்னும் ஸ்டில் வந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் வந்து. பட் 9 மணிக்கு 8 மணிக்கு வர்றவங்களுக்கு நாங்கள் 9 மணிக்கெல்லாம் ஐயோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்களே ஏதாவது ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு வந்தாலும் ஒரு 60% வந்து கவரேஜ் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணால் நிறைய பேர் வந்து அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டியோடய இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க போல. இந்த மாதிரி பல விதமாக யோசனை பண்ணி தான் சரி உங்களையும் எப்படியாவது சொல்லி சமாளித்து கொஞ்சம் காலம் தாழ்ச்சி பண்ணா இந்த ஃபங்க்ஷன் பிரம்மாண்டமா எல்லா பேரண்ட்ஸும் ஒரு நேரத்தில் இருக்கும்போது ஒரு சில வார்த்தைகள் நாங்க பேசுறது நீங்க கேட்டுட்டு அழகா போகலான்றதுக்காக தான் கொஞ்சம் டிலே ஆச்சு. இந்த காலதாமத்துக்கு மன்னிக்கணும். இன்றைய நாள் உண்மையிலே வந்து அழகான நாள், பொன்னான நாள். எல்லாம் அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பேனர்ல உங்களை அழைத்து இப்போ உங்க முன்னாடி நான் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 6 மாசம் கழிச்சு அவர் என்ன பண்றாரு, என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ற ஒரு ரெக்கார்டு. அந்த ரெக்கார்டு கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு ஆகணும். நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா பார்த்தாது உங்களுக்கும் தெரியணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்துல ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் உங்களுக்கு ஷெட்யூல் பண்ணி அந்த கம்யூனிட்டி குரூப்ல எல்லா ஃபர்ஸ்ட் இயர் கம்யூனிட்டி குரூப்ல உங்களுக்கு அந்த இன்விடேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணி எங்க மக்கள் மென்டார்ஸ் எல்லாருமே உங்களை அழைச்சி கன்ஃபார்ம் பண்ணி எவ்வளவு பேர் இந்த பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் வருகை தருவாங்க அப்படின்ற ஒரு இதுல ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஹெச்ஓடி அவர் டெய்லி பிரின்சிபலுக்கு அப்டேட் பண்ணி அந்த ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்ல இன்னைக்கு வந்து இந்த பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு. எல்லா பிள்ளைகள் போன செப்டம்பர் அக்டோபர் அந்த வாக்குல சேர்ந்திருப்பாங்க 2023ல. இது 2024 மே மாசம். அடுத்த ஜூன்ல திருப்பி இன்னொரு எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்றாங்க செகண்ட் செமிஸ்டர்ல. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செமிஸ்டர் முடிஞ்சு அதோடைய ரிசல்ட்ஸ் அவுட்கம் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அதுல டாப் ரேங்கர்ஸ் பர்சன்டேஜ் யார் வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல ஹையஸ்டா ஸ்கோர் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஹானர் பண்றது, அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்கறது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சமாச்சாரம். ஒரு மோட்டிவேட் பண்றது, என்கரேஜ் பண்றது. ஒரு கல்லூரியில இந்த மாதிரி ஒரு அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறது, நிறைய விஷயங்கள் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றது, அது பேரண்ட்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு நாங்கள் கன்வே பண்றது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியிலையும் அது போய் சேர்றது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான சமாச்சாரம். இது கல்லூரியில ஒரு மாணவன் வந்து 4 வருஷம் படிக்கிறாருன்னு சொன்னா உண்மையிலேயே வந்து அவருடைய ரிமெம்பரன்ஸ் வெளியில போகும்போது இந்த கல்லூரியில என்னெல்லாம் செஞ்சாங்க, என்னெல்லாம் பண்ணாங்க, ஸோ தட் அவர் வந்து ஒரு நல்ல முறையில ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து ஃபைனல் இயர் வரையும் படிச்சு எல்லா ஸ்கில்ஸையும் உள்ள ஏற்றிக்கிட்டு வெளியில போகும்போது ஒரு நல்ல மாணவனா, டிசிப்ளைன்டா, நல்ல ஸ்கில் பேஸ்டு கிராஜுவேட்டா, ஒரு வேலை வாய்ப்போட அவர் வந்து வெளியில போகிறாருன்னு சொன்னா அப்போ இந்த கல்லூரியில அவர் சேர்ந்ததுக்கு உண்மையிலேயே வந்து அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அப்படின்றதுதான். அந்த வகையில தான் இந்த கல்லூரியினுடைய செயல்பாடு. வேண்டக்கன்னா மாணவர்களுக்கு என்ன செய்யறோம், பெற்றோர்களுக்கு என்ன செய்யறோம் அப்படின்றது உண்மையிலேயே உங்களுக்கும் தெரியணும். அது நாங்களும் அதை எதிர்பார்க்கிறோம். அந்த வகையில தான் கல்லூரியினுடைய செயல்பாடு. நாங்க எல்லாமே அந்த நோக்கில தான் வந்துகிட்டு கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் இந்த கல்லூரியை. அப்படி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இயர் டு ஃபைனல் இயர் யூஜி ப்ரோக்ராம்ஸ், அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம்ஸ், அதே மாதிரி பிஜி ப்ரோக்ராம்ஸ், எம்இ, எம்பிஏ, இந்த
2 யூஜி பிஜி எல்லாம் கலந்து எல்லா வருஷத்துலையும் எல்லா செமிஸ்டர்ஸ்லையும் அந்த டாப்பர்ஸ் லிஸ்ட் எடுக்கும் போது 48 மாணவர்கள் வந்து டாப் ஸ்கோர்ஸ் சிஜிபிஏ ஆர் ஜிபிஏன்னு சொல்லுவாங்க. சிஜிபிஏன்றது 4 வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு வர்றது. இது வந்து கிரேட் பாயிண்ட் ஆவரேஜ். ஒரு செமிஸ்டர்ல 6 பேப்பர் இல்ல 7 பேப்பர் பிளஸ் 2 லேப் இல்ல 3 லேப் அந்த மாதிரி வரும். 8 பிளஸ் ஆர் 8 ஆர் 9 காம்பினேஷன் பேப்பர்ஸ் அந்த மாதிரி அதுல பாஸ் ஆகி அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா ஒரு பர்சன்டேஜ் அவர் எடுக்கும் போது அவருடைய திறமையை பாராட்டக்கூடிய நேரம் இது. அவருடைய திறமையை பாராட்டக்கூடிய நேரம். அதே நேரத்துல எல்லா மாணவர்களுடைய திறமையையும் பாராட்டக்கூடிய நேரம் இது வந்து. இப்போ ஒரு 5% 10% முன்ன பின்ன வருது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பெருசா இந்த அரங்கத்துல வந்து அதை பத்தி பெருசா யோசிக்காதீங்க. ஆக்சுவலா வந்துட்டு பாஸ் ஆகிறது ரைட், வெரி குட். ஆக்சுவலா வந்துட்டு பாஸ் ஆகி அதுல இருந்து இன்னொரு படி மேலே ஏறி போறதுன்றது இன்னும் ஒரு சிறப்பு சேர்க்குது, இன்னும் ஒரு சிறப்பை நமக்கு சேர்த்து கொடுக்குது. ஆக்சுவலா அப்படி இருக்கும்போது அவங்கள வந்து மோட்டிவேட் பண்றது, எல்லாரையும் மோட்டிவேட் பண்றோம், அதுலயும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாராட்டு விழா அப்படின்றது அதுதான் இங்க சிறப்பு. அதனால வந்து எல்லா மாணவர்களும் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஜாயின் பண்றவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டு. அவங்களுடைய உழைப்பு படிச்சு எல்லாரும் ஆல் கிளியர் பண்ணி செகண்ட் செமிஸ்டர்ல உள்ள வந்திருக்காங்க. அதே நேரத்துல செகண்ட் இயர்ஸ் அவங்களும் வந்து தேர்ட் செமிஸ்டர்ல இருந்து ஃபோர்த் செமிஸ்டர் வந்திருக்காங்க. தேர்ட் இயர்ல ஃபிஃப்த் செமிஸ்டர்ல இருந்து சிக்ஸ்த் செமிஸ்டருக்கு வந்திருக்காங்க. ஃபைனல் இயர்ல அவங்க பாஸ் பண்ணியே வெளியே போயிட்டாங்க. லைக்லி டு பப்ளிஷ் தி ரிசல்ட்ஸ். ஆக்சுவலா வந்துட்டு ஓகே அந்த ஸ்டேஜ்ல இருப்பாங்க. ஆக்சுவலா அந்த பசங்களும் இப்போ இருப்பாங்க நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அந்த டாப்பர்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன்ல கலந்துட்டு இருக்காங்க. அதனால எல்லாமே சிறப்பு தான், சிறப்பு இல்லாத எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே சிறப்பு. பாஸ் பண்ணாலும் சிறப்பு, அதுல இருந்து ஒரு 5% கூடுதலா வந்தாலும் சிறப்பு, அதுல இருந்து ஒரு 10% கூடுதலா வந்தாலும் சிறப்பு. அதனால எப்படி அவங்களுடைய செயல்பாடு இருக்கு அப்படின்றது தான் நமக்கு முக்கியம். ஆக்சுவலா வந்து அதே நேரத்துல ஏதோ ஒரு பேப்பர் 2 பேப்பர் போயிருக்கு அப்படின்றதும் வந்து அதனாலயும் வந்து பெருசா வந்து நம்ம போயிடுச்சுன்ற ஒரு கவலை இருக்கும். ஆனா நாங்க போக விட மாட்டோம். அதுக்கும் வந்து ஒரு ஷெட்யூல் பண்ணி அதுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி இந்த செகண்ட் செமிஸ்டரோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் செமிஸ்டர் 1 2 ஏதாவது அந்த மாதிரி நம்ம மாணவர்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தா கூட அதை மேப் பண்ணி நம்ம ஃபேக்கல்டி அவங்க ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஆல்ரெடி கம்யூனிகேஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஷெட்யூல் போட சொல்லி ஆல்டர்னேட் டேஸ்ல எப்பெல்லாம் வந்து டைம் கிடைக்குமோ அப்போ அந்த பசங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் கொடுத்து அழகா அந்த மாதிரி ஒரு சில பேப்பர்ஸ் யாருக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மார்க் கம்மியா எடுத்து பாஸ் ஆகாத நிலையில இருக்கக்கூடிய மாணவர்களையும் வந்து இந்த செகண்ட் செமிஸ்டர்ல அந்த சப்ஜெக்ட் எழுதும் போது இந்த 1-2 சப்ஜெக்ட்டும் சேர்த்து எழுதி ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே கிளியர் பண்ணிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஏற்பாடு கூட அவர் ஹெச்ஓடி ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் அதர் ஹையர் செமிஸ்டர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடிஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஒரு சில பேர் ஷெட்யூல் போட்டு கூட சைன் வாங்கிட்டாங்க. அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணி முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்கள் அந்த கோர்ஸ்ல இதெல்லாம் வந்து அவங்க மிஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அது ஒரு சில யூனிட்ஸ் வந்து முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்து படிக்க வச்சாங்கன்னு சொன்னா அழகா அதையும் எழுதி பாஸ் பண்ணிடலாம். அதனால கவலைப்படாது. 1-2 போகிறதுனால வந்து எதுவுமே போகல, 1-2 போகிறதுனால எதையும் இழக்கிறது கிடையாது. பட் ஆனால் மாணவர்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த 1-2 ஏன் போகுது, நம்ம ஏன் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு இருக்கோம், அந்த மாதிரி நம்ம இன்னொரு செமிஸ்டர்ல போக கூடாது, அந்த மாதிரி போகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன முயற்சி எடுக்கணும், கூடுதலா ஒரு சில விஷயங்கள் லாஸ்ட் செமிஸ்டர் நம்ம இந்த மாதிரி படிச்சதுனால மேபி கவனக்குறைவோ இல்ல நம்ம பிளான் வந்து கரெக்டா பண்ணலையோ நம்ம படிச்ச நேரம் கம்மியோ இல்ல நிறைய விளையாட்டுத்தனமா இருந்துட்டுமா இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நமக்குள்ள நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அதையெல்லாம் கொஞ்சம் சரி பண்ணி கட் பண்ணி இந்த செமிஸ்டர்ல கொஞ்சம் ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் கவனத்தை செலுத்தி கொஞ்சம் கூடுதலான நேரத்தை செலுத்தி நம்ம எல்லா விதத்திலையும் கொஞ்சம் சரி பார்த்து அதே மாதிரி எங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து தெரியலையோ அந்த மாதிரி பாடத்திட்டங்களை வந்து அந்தந்த டீச்சர்ஸ் கிட்ட போய் சார் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி எனக்கு பிரச்சனை இருக்கு, இந்த இதுல கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, எனக்கு நான் அப்பப்போ வந்து உங்களை மீட் பண்றேன் லஞ்ச் டைம்ல இல்ல ஈவினிங் டைம்ல உங்களை வந்து நான் பாக்குறேன், எனக்கு முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்கள் எனக்கு வந்து சொல்லுங்க, எது படிச்சா எனக்கு வந்து அழகா வந்து ஸ்கோர் பண்ணி நான் பாஸ் பண்ணிடுவேன், எதெல்லாம் வந்து காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு உங்களை வந்து நான் எப்போ பார்க்கலாம், கண்டிப்பா எங்க வாத்தியார் யாரும் வந்து வேணாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் நடைமுறையில சாத்தியமான விஷயங்கள், நடைமுறையில எல்லாமே சாத்தியமான விஷயங்கள். ஒரு பையன் வந்து ஒரு வாத்தியார் கிட்ட போய் சார் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார், நான் வந்து வாரத்தில் ஒரு 2-3 தடவை உங்ககிட்ட வரேன் சார், வந்து எனக்கு ஒரு சில டவுட்ஸ் இருக்கு கிளியர் பண்ணுங்க, அதே நேரத்துல எனக்கு வந்து இந்த பாஸ் பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு வழியை வந்து சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா எந்த வாத்தியாரும் அது முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்களா?
எந்த வாத்தியாராவது முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்களா? சொல்லவே மாட்டாங்க. எந்த வாத்தியாரும் சொல்லவே மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம பசங்க வந்து போறது கிடையாது, நம்ம பசங்க அப்ரோச் பண்றது கிடையாது. இப்ப இருக்க இந்த இளைய சமுதாயம் ப்ராப்ளமே அதுதான் வந்து, நமக்கு எது தேவையோ அந்த தேவையை நோக்கி போக மாட்டாங்க. எது தேவையில்லையோ அந்த தேவையற்ற விஷயங்களை முன்ன வச்சுதான் வந்துட்டு அது ஒரு டார்கெட்டா எடுத்துட்டு போறாங்க. பட் அது டார்கெட் கிடையாது, அது டார்கெட் கிடையாது. பட் நம்ம லட்சியம் என்னன்றது, நம்ம எதுக்கு இங்க வந்து சேர்ந்துருக்கோம், நிறைய விஷயங்கள் அப்பா அம்மா முற்றார் உறவினர்கள் எல்லாமே நம்மளை வந்து நம்பி இந்த காலேஜ்ல வேல்டெக் நம்ம உள்ள போனா நம்மளை காப்பாத்திடுவாங்க, நமக்கு ஒரு வேலை கொடுத்து அனுப்பிச்சிருவாங்க. உண்மை, 100க்கு 100 உண்மை. வேல்டெக் கண்டிப்பா வெளியே போகும்போது ஒரு வேலை கொடுத்து அனுப்பதான் செய்யுது. இதுவரையும் 25 வருஷம் அந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணியிருக்கு. ஆக்சுவலா வந்து இனிமேல் பண்றதெல்லாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது, ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சு. பண்ண முடியாத நேரத்திலேயே வந்து ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணியாச்சு. இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜி, இப்ப இருக்கிற ஒரு ட்ரெண்ட்ல வந்து பண்றதெல்லாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது. இருக்கிற இடத்துல எல்லாத்தையும் கூப்பிடலாம். எனிதிங் யூ கேன் கால் த்ரூ ஆன்லைன். இங்க உட்கார்ந்து யூஎஸ் பேசலாம். எங்க அகாடமிக் அட்வைசர் சொல்றாரு, இன்னைக்கு 4 மணிக்கு சிங்கப்பூர் அலுமினி மீட் இருக்காங்க, சான்சலர் அதுல கனெக்ட் ஆகுறாரு. இவங்க அகாடமிக் அட்வைசரும் கனெக்ட் ஆகுறாரு. சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற நம்ம வேல்டெக் குரூப்ல படிச்ச பசங்க, அங்க இருக்கிற ஒரு நெட்வொர்க் 100-150 பேர் வந்து இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து அலுமினி மீட்ல எல்லாம் படிச்சுட்டு போனவங்க. அவங்கலாம் 10 வருஷம் 15 வருஷம் முன்னாடி வேல்டெக்ல 20 வருஷம் முன்னாடி படிச்சுட்டு போனவங்க எல்லாம் இப்ப இந்த நேரத்துல எப்படி இருப்பாங்க? 45 வயசு பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்களா இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாம் இப்போ சிங்கப்பூர்ல பர்மனண்டா செட்டில் ஆகி பெரிய லெவல்ல என்ன சொல்றீங்க குடும்பத்தோட வந்து வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டா இருப்பாங்க. இப்போ அவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப பெருமை, ரொம்ப சந்தோஷம். வேல்டெக்னா வேல்டெக் தான் வந்து, வேல்டெக்ல படிச்சதுனால இன்னைக்கு சிங்கப்பூர்ல இருக்கேன், வேல்டெக்ல படிச்சதுனால நான் வந்து யூஎஸ்ல இருக்கேன், வேல்டெக் படிச்சதுனால நான் வந்து யூகேல இருக்கேன், வேல்டெக் படிச்சதுனால நான் ஜெர்மன்ல இருக்கேன், பிரான்ஸ்ல இருக்கேன், நான் தைவான்ல இருக்கேன், சைனால இருக்கேன். ஏகப்பட்டது வேல்டெக் நெட்வொர்க் எடுத்தா பலாயிரம் பேர் வந்துட்டு உலகம் ஃபுல்லா இருக்காங்க, உலகம் ஃபுல்லா இருக்காங்க. அது எவ்வளவு ஒரு பெருமை வந்து. லாஸ்ட் வீக் சான் பிரான்சிஸ்கோ அலுமினி மீட் ஆக்சுவலா வந்து என்னோட ஸ்டூடெண்ட், நான் யூனிவர்சிட்டி இருக்கும்போது 2007-2008 பிரகாஷ்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் திருவள்ளூர், அந்த பையன் வந்து எனக்கே தெரியாது. வேல்டெக் யூனிவர்சிட்டி வைஸ் சான்சலர் சான் பிரான்சிஸ்கோல இருந்து உன் ஸ்டூடெண்ட் நீ தான் அவங்க மென்டரா இருந்தியா வந்துட்டு. பிரகாஷ் வாஸ் ரிமைண்டிங் மீ தட் there was a Kamalnathan sir who mentored me actually. That is why the reason I am here in San Francisco today. I am working here, my family is got settled in US அப்படின்னு சொல்ற போறாரு. உடனே வைஸ் சான்சலர் எனக்கு ஃபோன் அடிச்சார், வந்து வாட்ஸ்அப் கால்ல வந்தார் ஆக்சுவலா. அதுக்கப்புறம் என்ன திடீர்னு ஒரு காலை 7 மணிக்கெல்லாம் கால் பண்றாருன்னா, அவர் நைட் 7 மணி, நம்ம காலை 7 மணி வந்து சார் வணக்கம் சார், சொல்லுங்க சார் என்ன சமாச்சாரம் சொன்னா, கமல்நாதன் நீங்க 2007-2008 உங்க கீழே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நீங்க மென்டரா இருந்திருக்கீங்க போல, அவர் உங்களை பத்தி பெருமையா பேசுறாரு. அவர் இன்னைக்கு வந்து சான் பிரான்சிஸ்கோல செட்டில் ஆயிருக்காரு. ஆக்சுவலா வந்து போன உடனே உங்க பேர் தான் சொல்றாரு, வந்து அவர் தான் என் குரு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுக்கப்புறம் அப்படி தேடி பார்த்தா மைண்ட்ல ரைஸ் பிரகாஷ் திருவள்ளூர் அப்படின்றது வந்து. அதுக்கப்புறம் அவருக்கு நான் இமீடியட்டா மெசேஜ் போட்டேன் அந்த தம்பிக்கு வந்துட்டு, தம்பி நான் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது உங்களோட வந்து கண்டிப்பா வீடியோ கால்ல பேசுறேன், நீ என்ன வந்து ரிமெம்பர், நீ என்ன மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு எங்களுடைய வைஸ் சான்சலர் வேல்டெக் யூனிவர்சிட்டி வைஸ் சான்சலருக்கு வந்து என் நேம் வந்து ரெஃபர் பண்ணி பேசுனதுக்கே சந்தோஷம், பெரிய விஷயம். இது வாத்தியாருக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு சந்தோஷம், வாத்தியாருக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு சந்தோஷம் வந்து வேற யாருக்கும் கிடைக்காது, வாய்ப்பு. ஏன்னா வாத்தியார் கிட்ட பல மாணவர்கள் படிச்சு வெளியில போறாங்க. வெளியில போகும்போது 10 வருஷம் கழிச்சு 15 வருஷம் கழிச்சு என்னோட வாத்தியார் அவர் தான் எனக்கு வந்து கைட் பண்ணாரு, அவரால் தான் இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி வழிகாட்டினவங்களை பத்தி அவர் பேசுறாருன்னு சொன்னா அவருக்கு ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் செல்யூட் தானே. அதுதான் மாணவர்களுடைய பெரிய ஒரு எழுச்சி, அவங்களுடைய சாதனைகள் எல்லாமே வந்துட்டு. அப்ப நமக்கும் பெரிய சந்தோஷம். ஒரு வாத்தியாரா வந்து நம்ம என்ன செஞ்சோம், வாத்தியார் வந்து யூஎஸ்ல போலன்னா கூட, வாத்தியார் வந்து யூஎஸ் போகலன்னா கூட, வாத்தியார் கீழே படிச்ச மாணவன் யூஎஸ்ல இருக்காரு, யூஎஸ்ல இருந்து வாத்தியார் கனெக்ட் ஆகுது, யூஎஸ்ல இருந்து வாத்தியார் கனெக்ட் ஆகுது. அதுக்காக வாத்தியார் வந்து எல்லாம் நம்ம போக முடியாது இல்ல, அதுக்காக வாத்தியார் வந்து எல்லா கண்ட்ரியும் போக முடியாது. ஆக்சுவலா வாத்தியார் கிடைச்ச படிச்ச பசங்க எல்லாமே வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லா இருக்காங்க, உலகம் ஃபுல்லா இருக்காங்க. எவ்வளவு பெருமை அது வந்து, எவ்வளவு பெருமை வந்து, பெரிய விஷயம் இதெல்லாம் வந்து. அப்படிதான் வேல்டெக்னா ஆல்வேஸ் அதுக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கு, வேல்டெக்கு வந்து ஒரு அடையாளம் இருக்கு. வேல்டெக்கு போனா காப்பாத்திடுவாங்க, வேல்டெக்கு போனா நமக்கு வேலை கிடைச்சிடும், வேல்டெக் போனா ஸ்கில் பேஸ்டு எஜுகேஷன் கொடுப்பாங்க, ஸ்கில் பேஸ்டு எஜுகேஷன் கொடுப்பாங்க. வேல்டெக் போனா பிரிஞ்சு எடுத்துருவாங்க பசங்களை வந்துட்டு, வெளியில வரும்போது சூப்பரா வருவான், வெளியில வரும்போது அந்த இண்டஸ்ட்ரி நாலேஜ் எக்யூப் பண்ணி வெளியே அனுப்பிச்சிருவாங்க, இண்டஸ்ட்ரி நாலேஜ் எக்யூப் பண்ணி வெளியே அனுப்பிச்சிருவாங்க. இப்போ கூட ஒரு ப்ரோச்சர் நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம், அதை வந்து அகாடமிக் அட்வைசருக்காக நான் வந்துட்டு பாருங்க எங்க ப்ரோச்சர் எப்படி இருக்கு, டிசைன் பண்ணியிருக்கோம், வந்து இந்த அட்மிஷனுக்கு போட்டிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த ப்ரோச்சர்ல பார்த்தா எல்லாமே
நார்மலா படிச்சா ஒரு டிகிரி கொடுத்துருவாங்க. நார்மலா படிச்சா ஒரு கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் ஒரு டிகிரியை கொடுத்துருவாங்க. ஆனா அதை தாண்டி என்ன படிச்சா ஒரு பையனுக்கு வேலை கிடைக்கும், அதை தாண்டி என்ன படிச்சா ஒரு பையன் வந்து தெளிவான ஒரு இன்ஜினியரா வெளியில வருவாரு, ஸ்கில் பேஸ்டு இன்ஜினியரா வெளியில வருவாரு, ஸ்கில் பேஸ்டு இன்ஜினியரா வெளியே வருவாரு. அதுதான் இன்னைக்கு டிமாண்ட் மார்க்கெட்ல. தமிழ்நாட்டுல 450 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கு. ஓகே, ஒரு 50 காலேஜ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க முடியாம. ஏன்னா இல்ல என்ன சொல்றது, அந்த குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கொடுக்க முடியல. அதுக்கு உண்டான என்ன சொல்றது வந்து மேன் பவரோ இல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோ இல்ல தேவையான விஷயங்கள் வந்து இல்லாதனால வந்து நிறைய இயர் பை இயர் வந்து ஒரு 20 காலேஜ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருக்காங்க. பிகாஸ் சர்வைவல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். சர்வைவல் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா எவ்ரிடே ஏதாவது ஒன்று புதுசா பண்ணிட்டே இருந்தாதான் வந்து உங்களால மார்க்கெட்ல நிக்க முடியும், இல்லைன்னா நிக்க முடியாது மார்க்கெட்ல வந்து. அப்ப மார்க்கெட்ல நிக்கிறதுக்கு ஒரு தேடல் வேணும். ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம என்ன புதுசா வந்து பையனுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகக்கூடிய திறமைகளை எப்படி வளர்க்கறது அப்படின்றதுக்கு நம்ம இங்க ஒரு பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் போட்டா தான் அவர் வந்து கம்பெனிக்கு போவார், இல்லைன்னா போக மாட்டார். அப்ப அந்த மாதிரி வேல்டெக் ஹைடெக் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து என்ன மாதிரி செஞ்சா இந்த பசங்களுக்கு வந்து நல்ல வாய்ப்பு பிரகாசமா பிரைட்டா, அதாவது 1000 பேர் இன்டர்வியூ போவான்னு சொன்னா ஹைடெக் இருந்து எவ்வளவு பேர் செலக்ட் ஆனாங்க, அந்த ரேஷியோ வந்து அதிகமா இருக்கணும். இல்ல அந்த ப்ரொபோர்ஷனேட்டா நம்ம பார்க்கும்போது கவுண்ட் வந்து வேல்டெக் ஹைடெக்ல இருந்து பயிற்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு இன்டர்வியூ போறாங்கன்னு சொன்னா இங்க வந்து அந்த தேர்ச்சி விகிதம் வந்து அதிகமா இருக்கணும். இல்ல அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம என்ன முடியும் வந்து. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம காலேஜ்ல வந்து அந்த ப்ராக்டிசஸ் யூனிக் ப்ராக்டிசஸ், அதாவது நிறைய இடங்கள்ல இல்லாத ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம கல்லூரியில நம்ம அந்த ப்ராக்டிசஸ் கொடுக்கும்போது எப்படி அந்த மாணவர்கள் வந்து திறம்பட அந்த பயிற்சியை எடுத்து எப்படி வந்து அவங்க ஸ்கில் ஓரியன்டா ஸ்கில் பேஸ்டா வெளியே போறாங்க 4 வருஷம் கழிச்சு வந்து. அதுதான் விஷயம், வேற ஒன்றும் கிடையாது. நான் சொல்ல வருது படிக்கிறது டிகிரி வாங்குறதுன்றது நார்மலா லாஸ்ட் 50 இயர்ஸ் அந்த மாதிரி வாழையாக போறதெல்லாம் வந்து நார்மல். அதெல்லாம் வந்துட்டு அதை தாண்டி என்ன இருக்கு, அதையும் தாண்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன இருக்கு வேல்டெக்ல அப்படின்றதான் நான் சொல்றேன். அந்த வேல்யூ அடிஷன், அந்த ஸ்கில் பேஸ்ட் எஜுகேஷன், அந்த ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங், எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங், அப்போ அந்த மாதிரி பயிற்சிகள் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பா மாணவன் வந்து ஷைன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் பிரகாசம் நிறைய இருக்கு. அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட்ஸ் சொல்லும்போது அவர் படிச்சாரு 9.5 சிஜிபிஏ ஜிபிஏ எடுக்கிறாரு, ரைட்? அதோட சேர்த்து அவருடைய திறமைகள் ஸ்கில்ஸ் எப்படி வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காருன்ற பொறுத்து தான் கம்பெனி டிசைட் பண்ணும். 9.5 டிசைட் பண்ணி வேலை கொடுக்க மாட்டாரு. நல்லா புரிஞ்சுங்க நான் சொல்றது வந்து 9.5 GPA is academically all right, very good, excellent, நல்லா படிச்சிருக்காரு, நல்ல மார்க் எடுத்திருக்காரு. ஆனா பேரலா அவர் என்ன பயிற்சி எல்லாம் வந்து காலேஜ்ல எடுத்திருக்காரு, so that he is very strong in programming, very strong in technical, so that this boy is able to do something in industry. அப்போ இன்டர்வியூ பேனல்ல ஒரு கம்பெனி வரும்போது அந்த மாணவனுடைய திறமைகளை எப்படி அசஸ் பண்றாங்க, கம்பெனி HR குரூப் வந்து எப்படி வந்து அந்த பேனல்ல அசஸ் பண்றாங்க. அப்ப அந்த பேனல்ல ஒரு மாணவன் திறம்பட வந்து ஆன்சர் பண்றதுக்கு, பதில் சொல்றதுக்கு, அப்ப நம்ம என்ன இங்க வந்து ஃபவுண்டேஷன் கொடுக்குறோம், அவருக்கு எப்படி வந்து நம்ம வந்து பயிற்சி கொடுக்குறோம், அப்ப தைரியமா எப்படி போய் அந்த பேனல்ல ஃபேஸ் பண்றாரு, அதுதான் விஷயம். இதுக்கு பல விஷயங்கள் இருக்கு. அதுதான் சொல்றோம் 6 வருஷத்துக்கு 720 அவர் வந்து ட்ரைனிங் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பிராக்டிஸ் கொடுக்குறோம், 720 அவர் பிராக்டிஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் பியாண்ட் கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு சொல்லி 17 அவர் ஒரு வாரத்துல வந்துருக்கு. ஒரு வாரத்துல 17 அவர் வந்து பிராக்டிஸ் கொடுக்குறோம். எல்லாமே A to Z. ஆக்சுவலா இது ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி கொடுக்குறோம். அது எந்த அளவுக்கு இந்த பசங்க வந்து எடுத்துக்கிறாங்க, உள்வாங்குறாங்க, அதுதான் விஷயம், வேற ஒன்றும் கிடையாது. நான் வந்து 100% வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ல வந்து கேரண்டி கொடுக்குறேன். அருமை பெற்றோர்களே, இன்னைக்கும் சொல்றேன், உயிர் மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் சொல்றேன், வந்துட்டு வேல்டெக்ல வந்து பிளேஸ்மெண்ட் பத்தி கவலையே கிடையாது. ஆனா நம்ம என்ன மாதிரி பயிற்சி எல்லாம் இந்த வேல்டெக்ல அடாப்ட் பண்ணி நம்ம மாணவர்களுக்கு கொடுக்குறோமோ அந்த மாணவர்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறாங்களா, உள்வாங்குறாங்களா, டைஜஸ்ட் பண்றாங்களா, அதை திறம்பட எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்களா, கீப் அப் பண்றாங்களா, அந்த லெவலுக்கு மோல்ட் ஆகுறாங்களா அப்படின்றதுக்கும் நாங்க ஃபாலோ பண்றோம். அந்த ஃபாலோ அப்லயும் மிஸ் ஆகி நான் பண்ண மாட்டேன் நீ சொல்றது அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்க சொல்றத வந்து என்னால ஏத்துக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பர்சன்டேஜ் அப்படி வெளியில போயிட்டாங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரோலை தாண்டி அந்த மாணவர்கள் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அப்ப அந்த மாணவர்களுடைய பெற்றோர்கள் வந்து என்ன கேள்வி கேட்டா நான் என்ன செய்ய முடியும்? நல்லா புரிஞ்சுங்க நான் சொல்றது. என்ன ஏசி கட்டா இருக்கா பாருங்க, செக் பண்ணுங்க ஏசி கட்டா இருக்கான்ட்டு. அதனால
கண்டிப்பாக இங்க மிக்ஸ்டு குரூப் இருக்கிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர் பெரும்பாலும் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, செகண்ட் இயர்ல அந்த அவார்ட் வாங்குற பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, தேர்ட் இயர்லயும் அந்த அவார்ட் வாங்குற பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க. செகண்ட் இயர்க்கெல்லாம் ஆல்ரெடி பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் முடிஞ்சு. ஆக்சுவலா செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்க்கு எல்லாருக்குமே முன்னாடி பண்ணி முடிச்சிட்டோம் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங். பட் பெருவாரியா ஃபர்ஸ்ட் இயர் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் பேரண்ட்ஸ் இங்க உட்கார்ந்துருக்கீங்க. பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்குடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் நீங்க வந்து கலந்து நீங்க கேட்கும்போது தான் நிறைய விஷயங்கள் ஒரு காலேஜ்ல வந்து லேட்டஸ்டா என்னெல்லாம் அப்டேட் பண்றாங்க, எதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க, அப்ப என்ன மாதிரி எல்லாம் இருந்தா ஒரு மாணவனுக்கு வந்து 4 வருஷத்துல வந்து அவர் சிறந்த ஒரு பொறியாளராக வெளியே வருவாரு அப்படின்ற விஷயங்கள் அடுத்தடுத்து நம்ம வந்து கேட்டுட்டே இருந்தாதான். ஒரு வாத்தியார் கூட வந்து பாடம் எடுக்கிறாருன்னு சொன்னா டெய்லி வந்து புதுசா பையனுக்கு போய் என்ன சொல்லணும்னு சொல்லி அவர் வந்து தேடி படிச்சாதான் வந்து கிளாஸ் ரூம்ல போய் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல முடியும். நான் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிச்சதே மைண்ட்ல வச்சுட்டு அதையே அரைச்சா கிளாஸ்ல போயிட்டு கேட்கறதுக்கு ஆள் இருக்க மாட்டான். அதே மாதிரி 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்க காலேஜ் விசிட் பண்றீங்கன்னு சொன்னா காலேஜ்ல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள், காலேஜ்ல எடுக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள், எங்களுடைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ், புது 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 விஷயங்கள் எதெல்லாம் கொண்டு வந்து பண்றோம் அப்படின்றது நீங்க வந்து கேட்கும்போது ஓ இப்படி எல்லாம் பண்றாங்களா, பரவாயில்ல, ஓகே நம்ம பசங்களுக்கு கண்டிப்பா வேலை கிடைச்சிடும். ஆனா நம்ம பசங்க இதெல்லாம் படிக்கிறாங்களா, வீட்டுல போய் கேட்கறதுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பு. வீட்டுல கவனிக்கிறதுக்கு என்னப்பா இதெல்லாம் பண்றாங்களா, காலேஜ்ல வந்து உங்க பிரின்சிபல் இதெல்லாம் பேசினாரு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பு. நீங்க எதுவுமே 4 வருஷம் காணாமையே நீங்க அட்ரஸ் எல்லாம் போயிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, சேட்டதோட வந்து நான் பரவாயில்ல பையன் சொல்றேன் ஏதோ மேனேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க வந்துட்டுப்பா நீ எல்லாம் தேவையில்லப்பா அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம்ப்பா, இதெல்லாம் நார்மலா கூப்பிடுவாங்கப்பா 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை வந்துட்டு, இதுக்கெல்லாம் இதுப்பா நீ எவ்வளவு தொலை வந்து போயிட்டு நீ ஒரு நாள் இன்னைக்கு எதுக்குப்பா லீவ் போடுற நீ வந்துட்டு கிடையாது. பெற்றோர்களே கிடையவே கிடையாது. இதெல்லாம் 25 வருஷம் 30 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அகாடமிக் அட்வைசர் 40 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், 45 வருஷம் ஃபார்மர் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி, அதே மாதிரி ஃபார்மர் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வேல்டெக் யூனிவர்சிட்டி, அதே மாதிரி டீன் அகாடமிக்ஸ் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாம் பிரசன்ட் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ், லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள். இதெல்லாம் சும்மா கிடையாது. இதெல்லாம் நம்ம இங்க வந்து மைக் முன்னாடி வந்து பேசுறோம்னு சொன்னா இல்லாதது வந்து இங்க பேச முடியாது, இருக்கிறதா பேச முடியும். இதெல்லாம் வந்து பல வருஷங்களா வந்து எங்களுடைய அனுபவத்துல நாங்க பார்த்த விஷயங்கள். பையனுக்கு 4 வருஷம் ஒண்ணும் தெரியாது, அவர் எதுக்கு வர்றாரு எதுக்கு வெளியில போறாருன்னு தெரியாம நிறைய பேர் வெளியே போயிடுறாங்க. ஒரு சில பர்சன்டேஜ் தான் உள்ள வந்து எதுக்காக நம்ம வந்திருக்கோம், எதுக்காக எதை நோக்கி நம்ம வந்திருக்கோம், அப்ப எதை உள்வாங்கணும், உள்வாங்கி அதை எப்படி பயன்பாட்டுல கொண்டு வரணும்ன்றது ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் குரூப். ஆக்சுவலா இந்த பயன்பாட்டுக்கு வராத குரூப்புக்காக தான் இவ்வளவு பேசுறாங்க. அதாவது இந்த உள் வாங்குற மாதிரியும் வாங்காத மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா ஒரு சில குரூப் வந்து, அத வந்து தம்பி நீ உள் வாங்கியே ஆகணும், நீ இதை பண்ணாதான் உனக்கு வாழ்க்கை, பண்ணலன்னா வாழ்க்கை இல்ல. 4 வருஷம் படிப்புல தயவு செய்து வந்து நாங்க என்னெல்லாம் சொல்லணுமோ உள்வாங்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அடுத்த 40 வருஷம் உங்க லைஃப்ல வந்து நீ தெம்பா இருக்கலாம், ஜாலியா இருக்கலாம், லைஃப்ல செட்டில் ஆயிடலாம், வாழ்க்கை பிரமாதமா இருக்கும், அப்பா அம்மா சந்தோஷமா இருப்பாங்க, கூட பிறந்தவங்க அவங்க இவங்க உற்றார் உறவினர்கள் என்டையர் நெட்வொர்க் ஃபேமிலி எல்லாமே சந்தோஷமா இருப்பாங்க. பெற்றோர்களுடைய கனவு பையன் 3 வருஷம் இந்தியா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரி. கரெக்ட் தானே? உண்மை ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? யாரும் வாய் தர மாட்டேன்றீங்களே, வாய் தரன்னு சொல்லுங்க. 3 வருஷம் இந்தியால படிக்கணும், அதுக்கப்புறம் எங்க போனோம்? ஃபாரின் கண்ட்ரி போனோம். ஃபாரின் கண்ட்ரி போனதானே படிப்பு சம்பாதிச்சதானே நிறைய இன்னும் சந்தோஷம். நம்மளுடைய கொள்கை தானே. வாழ்க்கையினுடைய அடிப்படை தேவை ஒரு படிப்பு பேஸ் பண்ணி ஒரு வேலை அப்படின்றது இந்தியாவில் வேலை செய்யறோம். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிக்கணும்னு சொன்னா அடுத்து எங்க பார்க்கணும்? யுஎஸ்ஆ, யூகேவா, சிங்கப்பூரா, ஜெர்மனியா, பிரான்ஸா, எங்க போகணும் அப்படின்றது ஒரு தேடல். திறமையை பொறுத்து அந்த தேடலுக்கு ஒரு பதில் கிடைக்கும். அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு என்ன சொல்றது வந்து ஒரு தொலைநோக்கோடு ஒரு விஷயத்தை நோக்கி நம்ம போறோம் ஆல் த டைம் வந்து. அப்ப அது மைண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்கணும். 4 வருஷம் படிக்கிறோம், நல்ல 2 கம்பெனி ஆஃபர் வாங்குறோம், ஒரு கம்பெனி போய் 2 வருஷம் 3 வருஷம் இல்ல இங்கேயே வந்து ஒரு 3 கம்பெனி ஜம்ப் ஆகுறோம், 4வது கம்பெனிக்கு வெளிநாடு போயிடும். கரெக்ட் தானே? கனவு நினைவாகும். இது வந்து சார் சொல்றாரு, என்னடா இது வந்து எல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் மேஜிக் மாதிரி இருக்கு, சர்க்கஸ்ல மேஜிக் பண்ற மாதிரி சொல்றாரு. ஹார்ட் வூட் 4 வருஷம் படிச்சா அதுக்கப்புறம் இங்க ஒரு 3 வருஷம் வேலை பார்த்தா அதுக்கப்புறம் யூஎஸ்க்கு பறந்துடுறாரு. இது உண்மையான யதார்த்தங்க. இது
உண்மையான யதார்த்தத்தை தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரி பிள்ளைகள் படிச்சு ப்ரூவ் பண்ணவங்க தான் இன்னைக்கு வந்து எவ்ரிடே வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து அலுமினி மீட் ஷெட்யூல் பண்றாங்கன்னா எங்க சேர்மன் ஹெட் ஆபீஸ்ல இருந்து சும்மா கிடையாது. உலகம் ஃபுல்லா எவ்வளவு பேர் வந்துட்டு அலுமினி மீட் அங்கங்க ஒவ்வொரு சாப்டர் வந்து உலகம் ஃபுல்லா நடக்குது. இந்தியா விட்டுருங்க, உலகம் ஃபுல்லா நடக்குது. அப்ப எவ்வளவு ஆயிரம் பேர் வந்து அந்த நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க பாருங்க. இங்க படிச்ச பிள்ளைங்க வந்து வெளிநாட்டுல போயிட்டு வந்து. உழைத்தால் உண்டு வாழ்வு, உழைத்தால் உண்டு வாழ்வு. நம்ம வந்து ஜாலியாவே இருக்கணும், இப்படியே இருக்கணும். நம்ம வந்து வேர்வையே வரக்கூடாது. ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரமா ஐயோ படிப்பெல்லாம் நம்மளால படிக்கவே முடியாதுப்பா. 2 மணி நேரம் எல்லாம் வந்துட்டு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் ½ அன் அவர் எங்க இருந்து இதெல்லாம் வந்துட்டு இல்ல நான் புக்கே தொட மாட்டேன் அப்படின்னா என்ன இது? காலேஜ்ல என்னெல்லாம் நடத்துறாங்களோ அதுல நான் ஒழுங்கா உட்காந்து கவனிக்கவே என்னால முடியாதுப்பா, கவனிக்க முடியாதுப்பா. அதாவது ஒரு விஷயத்தை அடையணும்னா ஐம்புலன்களை அடக்கி எவன் ஆள்றானோ அடக்கி ஒரு கண்ட்ரோல்டா ஒரு லைஃபை வந்து யார் வந்து அந்த உள்ளங்கையில வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து ஆள முடியும். நல்லா புரிஞ்சுங்க நான் சொல்றேன். வந்துட்டு சும்மா எதுவுமே கிடைக்காது, சும்மா எதுவுமே கிடைக்காது. ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் எதுவுமே கிடைக்காது. ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் கிடைக்கும் உபயோகம் கிடையாது. நல்லா புரிஞ்சுங்க. டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் சேல்ஸ் அது இதெல்லாம் போடுவாங்க. ஆக்சுவலா வந்துட்டு அது 3 நாள் கூட நம்மளால பயன்படுத்த முடியாது. எல்லாம் போய் இந்த மார்க்கெட்டிங் பண்றாங்க இல்ல, 1 வாங்கினா 2 ஃப்ரீ, இந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த 1லயே அடங்கிடும். அந்த 2 கொடுக்குறாங்க ஃப்ரீயா, அந்த 1லயே அடங்கிடும். அதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த காசுலயே உள்ள வந்துடும். ஆக்சுவலா எனக்கு லைஃப்ல பிலீஃபே கிடையாது. 1 வாங்கினா 2 ஃப்ரீ, இல்ல 2 வாங்கினா இன்னும் 2 ஃப்ரீ. எவனுமே சும்மா கிடையாது. இது ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. இது எப்படிங்க? இது ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. அவன் பெரிய ஆள் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. நிறைய பேர் உள்ள வரணும், கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு வாங்கணும். சோ ஃப்ரீ எதுவுமே நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஆக்சுவலா வந்துட்டு நம்ம உழைப்பு தான் நம்மளை காப்பாற்றும். நம்ம உழைப்பு தான் நம்மளை காப்பாற்றும். அப்போ நம்மளை நாம் ஆளணும். நம்மளை வந்து நாம் ஆளணும். ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியாதுன்னா அந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் போராடணும். நான் வந்து போராடணும். போராடி 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 ஜெயிக்கணும். அதுல வந்து போராடி போராடி ஜெயிக்கணும். ஏன்னா அந்த போராட்டத்துல வந்து இருக்கானோ தீவிர ஒரு என்ன சொல்றது பயிற்சி எடுக்கிறானோ அந்த போராட்டத்துல டெஃபினட்டா அவன் தான் பெரிய ஆள். ஆக்சுவலா இன்னைக்கு நிறைய சாதனையாளர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்கன்னு சொன்னா அந்த இதுக்கு வந்து அவங்கெல்லாம் அந்த பயிற்சியில அவங்க வந்து முழுமூச்சா இருக்காங்க. அந்த பயிற்சியில வந்து அவங்க முழுமூச்சா இருக்காங்க. அதனால தான் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் வளர்றாங்க வாழ்க்கையில. வந்து ஒரு கட்டத்துல வந்து எங்கேயோ போய் நிக்கிறாங்க. நம்ம தான் அவங்கள பாக்குறோம். பண்ண முடியாத விஷயங்களை பண்ணி அந்த இடத்துல போய் நிக்கிறாங்க. அப்ப நிக்கும் போது நம்ம எல்லாம் பாக்குறோம், ஐயோ ஐயோ சோ அண்ட் சோ சோ அண்ட் சோ. அப்போ பசங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். சாதனையாளர்களுடைய ஹிஸ்டரி படிக்கணும். முதல்ல வந்து சாதனையாளர்களுடைய வரலாறு படிக்கணும். எப்படி எல்லாம் பெரிய ஆளா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே சும்மா எல்லாம் கிடைக்காது. மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாழ்க்கையில எதுவுமே சும்மா கிடைக்காது. வாழ்க்கையில எதுவுமே சும்மா கிடைக்காது. சும்மா கிடைக்கிறது நிலைக்காது. சும்மா கிடைக்கிறது நிலைக்காது. உழைப்பு தான், உழைப்பு தான், உழைப்பு தான். யாரெல்லாம் உழைக்கிறாங்களோ வாழ்க்கையில ஒரு இடத்துல ஒரு நேரத்துல அவங்களுக்கு வந்து வெற்றி நிச்சயம். அந்த வெற்றி நிச்சயம். சார் நாளைக்கே வரலையா? சார் வராது. 10 வருஷம் கழிச்சு கூட வரலாம். இப்படிங்க 10 வருஷம் கழிச்சு கூட வரலாம். டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவருக்கு என்ன மறுநாளே கிடைச்சிச்சா வெற்றி? வந்துட்டு 30 வருஷ உழைப்பு, 30 வருஷ உழைப்பு, 40 வருஷ உழைப்பு. கூகுள் சுந்தர் பிச்சை அவர் வந்து ஐஐடில படிச்சா கூட மறுநாளே வந்துச்சா? கிடையாது, வாய்ப்பு இல்லை. சந்திராயன் 1, 2 ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர்ஸ் சும்மா கிடைச்சிச்சா உழைப்பு? கிடையாது. 10 வருஷம் 15 வருஷம் கழிச்சு தான் உழைப்பு வருது. அவங்க பேர்லாம் பேசணும் நம்ம வந்துட்டு. ஹிஸ்டரி சேர்மன், காலேஜ் ஃபவுண்டர், உழைப்பு. இன்னைக்கு வந்து 20,000 பேர் படிக்கிறாங்க ஹோல் குரூப்ல. வந்து 20,000 இன்ஜினியர்ஸ், 20,000 பிள்ளைகள் ஹோல் குரூப்ல படிக்கிறாங்க. ஆக்சுவலா வந்துட்டு அதெல்லாம் சாதாரணமா 1997 ஆரம்பிச்சார், மறுநாளே வந்துச்சு எல்லாமே வந்துட்டு. அப்ப 200 ஸ்டூடெண்ட், அப்போ 200 ஸ்டூடெண்ட், 180 ஸ்டூடெண்ட். இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர்? 20,000 ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறாங்க. குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். சாதனை என்றது இன்னைக்கு நினைச்சு நாளைக்கு வந்து இது வந்து மேஜிக் கிடையாது. இது வந்து மேஜிக் கிடையாது. ஜஸ்ட் லைக் தட் இன்னைக்கு போய் நான் வந்து தூக்கத்துல வந்து எனக்கு இதெல்லாம் வேணும்னு சொல்லி கனவு வந்துட்டா வந்துருமா? வராதுங்க.
அதுக்கு உழைக்கணும். நம்ம வந்துட்டு அதுக்கு உழைக்கணும். அஸ்திவாரம் போடணும், ஃபவுண்டேஷன் போடணும், ஓடணும், ஓடிட்டே இருக்கணும். வாழ்க்கையில ஓடிட்டே இருக்கான குதிரை மாதிரி வந்து அந்த வேகத்துல ஓடுறானோ, ரேஸ்ல வந்துட்டு அவங்களாலதான் வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியும், வேற யாராலையும் ஜெயிக்க முடியாது. வாழ்க்கையில ஓடிட்டே இருக்கணும். ஓடிட்டே இருக்கும்போது தான் இடையில ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மள குஷி பண்ற மாதிரி ஒரு சில வெற்றிகள் வந்து குவிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஓட்டத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற உழைப்பு அதுதான் பேசும். ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து எனக்கு எல்லாமே கிடைக்கணும்னு சொன்னா அங்கேயே தான் உட்கார முடியும். அங்கேயே தான் வந்துட்டு என்ன சொல்றது, இந்த பழைய இவங்க மாதிரி வந்து சித்தர்கள் மாதிரி அதே இடத்துல அங்கேயே உட்கார்ந்து அங்கேயே லைஃப் முடிச்சுக்க வேண்டியதான் வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. But we have to run like anything in life. ஓட்டம் ஸ்பீடு ஓடிட்டே இருந்தாதான் டயர்ட் ஆகாம ஓடணும். டயர்ட் ஆயிட்டா கூட வந்துட்டு அது திருப்பியும் ஓடணும். நம்மளை நாம் எப்படி இயக்கிறோம்ன்றதே பெரிய விஷயம் தாங்க. நல்லா புரிஞ்சுங்க. வந்துட்டு நம்மளை நாம் எப்படி வந்து இயக்கி நம்மளை எப்படி யூஸ் பண்றோம்ன்றதுதான் பெரிய விஷயம். இப்ப என்னால பேச முடியாதுன்னு சொல்ல உட்காந்து நான் பேச முடியாது, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போயிட்டு ஆஃப். என்னால முடியும், நான் பேசுறேன், என்னால நிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து இங்க நின்னாதான் என்னால முடியுது பேசுறதுக்கு. இல்லைன்னா கிடையாது, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போயிடுச்சு. 1-2 லைன் பேசி போயிட்டே இருக்கலாம். வந்து எதையாவது நம்மளால முடிஞ்சது இவங்களுக்கு சொன்னாதான் உண்மையிலேயே வாழ்க்கையில ஏதாவது யதார்த்தமான நிலை சொன்னாதான் புரியும் அவங்களுக்கு. வந்து நாளைக்கு வந்து அவங்க நம்பி வந்த ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருமே நாளைக்கு வேலையை வந்து வெளியில போனோம்ன்றது நான் இங்க பேசினாதாங்க, உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணாதான், உங்களை அந்த லெவல கொண்டு வந்தாதான் எதையாவது உங்க மைண்ட்ல போய் சேரும். எதுவுமே இல்லாம நான் வந்து 2 அவார்டு கொடுத்து நான் வீட்டுக்கு போனோம்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்ன போய் சேரும்? யோசனை பண்ணு. அப்ப முடியாதது எதுவுமே கிடையாது. வாழ்க்கையில முடியாதது எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே முடியும். அது நம்மள பொறுத்து தான் இருக்கு. நாம் எப்படி வந்து செயல்பாட்டுல கொண்டு வரோம், நம்ம முயற்சிகளை எப்படி வந்து நமக்குள்ள தள்ளி அதை வெளியில கொண்டு வரோம், பம்ப் பண்ணோம். அப்ப பம்ப் பண்ணோம் வெளியில வந்து. பேசாதவனோட 10 நாள் இங்க நிக்க வச்சுமான்னு சொன்னா 11ஆவது நாள் பேச ஆரம்பிப்பான். 11ஆவது நாள் பேச ஆரம்பிப்பான். வந்து ஐயோ இவனுக்கு பேச தெரியாது, கையாடுது, காலாடுது, ஐயோ இப்படி போயிடுது, அப்படி போயிடுது, ஐயோ வரவே மாட்டேன், அங்க போயிருந்தா வரவே மாட்டேன், அப்படிதான் இருக்கும். அப்ப அது உழைப்பு, ட்ரைனிங் வேணும். அதுக்கு எப்படி ட்ரைனிங் வேணும். யாரெல்லாம் வந்து அந்த ட்ரைனிங் எடுக்கிறாங்களோ, யாரெல்லாம் அதுக்கு பின்னாடி ஓடுறாங்களோ, நான் கண்டிப்பா அது மாதிரி ஆயேதான் ஆகணும், நான் அந்த மாதிரி வந்துதான் ஆகணும், நான் இந்த மாதிரி 10 லட்சம் உங்களுக்கு வேலை வாங்கிதான் ஆகணும், அப்ப அது என்ன வேணும் என்ன கத்துக்கணும்னு சொல்லி ஓடுறானோ, கண்டிப்பாக அவனுக்கு அந்த 10 லட்சம் ஜாப் இருக்கு. நம்ம உள்ளத்துல என்ன நினைச்சு நம்ம வந்து ஓடிட்டே இருக்கோமோ கண்டிப்பாக அது பிரதிபலிக்கும். நண்பர்களே, பெற்றோர்களே, நான் சொல்றேன், நம்ம உள்ளத்துல என்ன வச்சுக்கிட்டு ஓடுறோமோ வாழ்க்கையில வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு நாள் பிரதிபலிக்கும். இது யதார்த்த உண்மை. 2001 நான் வாத்தியாரு, 2024 உங்க முன்னாடி நான் பிரின்சிபலா பேசிட்டு இருக்கேன். யதார்த்தமான உண்மை. வாத்தியாரவே இருந்து வாத்தியாரவே கூட நான் வெளியில போயிட்டு இருக்கலாம். ஆனால் முயற்சி அடுத்து ஓட்டம் வாழ்க்கையில ஓடிட்டே இருக்கிறோம். அதே மாதிரிதான் ஒருத்தர் போய் இண்டஸ்ட்ரியில போய் ஒரு டெவலப்பரா ஒரு ப்ரோக்ராமரா உள்ள போனாருன்னு சொன்னா, சாஃப்ட்வேர் கம்பெனில 10 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா ப்ரோக்ராம் மேனேஜர், he is the leading person in the industry. ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் என்டையர் திங் ப்ரோக்ராம் பண்றது அவர் தான். அந்த கம்பெனில வந்துட்டு அவரோட சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா? 50 லட்சம். ஒரு ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில அவரோட சம்பளம் 50 லட்சம், 75 லட்சம், 1 கோடி ஒரு வருஷத்துக்கு. அப்ப ஆர்டினரியா ஒரு ப்ரோக்ராமரா உள்ள போற 10 வருஷத்துல ஒரு ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் ஆஃப் த கம்பெனி எப்படி ஆகுறாரு? ஓடுறாரு, உழைக்கிறாரு, கம்பெனி அப்சர்வ் பண்ணுது, ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் ப்ரோமோட் பண்ணுது. அவருடைய செயல்பாடுகள், அவருடைய உழைப்பு, அந்த கம்பெனியுடைய எக்ஸ்பான்ஷன், அதனுடைய வருவாய், திறமைகள், ரெக்ரூட்மெண்ட், மக்கள் வேலை செய்யற இடம் எப்படி வச்சிருக்காரு ஒரு கம்பெனி வந்து, இதெல்லாம் பொறுத்து அவருடைய நிலைமை மாறுது. அப்போ இவர் கொடுத்தா இந்த திறமைசாலி இது வந்து நல்ல டைரக்ட் பண்ணுவார், இயக்குவார் இந்த கம்பெனியை வந்துட்டு, அப்ப he is eligible, he is apt for that அப்படின்றதுக்கு நிதர்சனம் அந்த உழைப்பு. சோ
5 லட்சத்துல ஜாயின் பண்ற ஒரு 50 லட்சத்துக்கு போற, 1 கோடிக்கு போற சாதனையாளர். அதனால இன்னைக்கு அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட்ஸ் முடிச்சிடலாம். உங்களுக்கு டைம் ஆகுது, லஞ்சு போகணும் நீங்களும். அப்புறம் வெயில் பயங்கரமா இருக்கு, இப்போ வந்துட்டு வெரி வெரி ஹாட். ஆனா ஒரு சில இடங்கள்ல மழை பெய்யுது. எங்க பசங்க முன்னாடி கை தட்டாங்க பாத்தீங்களா? பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி இருக்கீங்க, எங்க பசங்க வெரி பிரில்லியன்ஸ் பின்னாடி இருக்காங்க, கை தட்டாங்க பாருங்க. ஏய் பிரின்சிபல் முடிக்க போறாரா இங்க வந்துட்டு, செம ஜாலி. ஏன்னா அவரால் வந்து ஏத்துக்க முடியாது, அவரால் வந்து ஏத்துக்க முடியாது. அவர் ஏத்துக்காரன்னு வச்சுங்க ஞானி ஆடுவாங்க எல்லாமே வந்து. அப்பா அம்மா எல்லாம் பரவசத்துல இருப்பாங்க. இப்ப நான் சொன்னதை வந்து அவங்க ஏத்துக்கிட்டான்னு வச்சுங்க, அப்பா அம்மா வந்து அப்படியே பரவசத்துல இருப்பா. அப்பா என் பிள்ளைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு கண்டிப்பா 5 லட்சம் 10 லட்சம் சம்பளத்துல கண்டிப்பா போய் உட்காருவாங்க அப்படின்ற ஒரு பெருமையோடு இருப்பாங்க அப்பா அம்மா வந்துட்டு. ஆனா நம்ம பசங்க வந்துட்டு முன்னாடியே கை தட்டுறாங்க, சார் ப்ளீஸ் சார் வந்துருங்க சார். நீங்க எவ்வளவு லட்சம் கொடுத்தா என் அப்பா அம்மா வீட்டுல திருப்பி எவ்வளவு கொடுப்பாங்கன்னு தெரியாது சார். டேய் அப்பா அம்மா கொடுத்தா நீ வந்து என்ன காது கொடுத்தா கேட்கிற அப்படி பார்த்துட்டு இந்த சைட்ல எல்லாம் ஓடுறாங்க. அந்த வாசிப்புல வந்து இந்த வாசிப்புல வெளியே போயிடலாம். பார்த்தாதான் பிரச்சனை, பேசினாதான் பிரச்சனை வந்துட்டு. இப்ப எல்லாமே ஒரே வீட்டுல போனு, கீழே மேல போனு, நேருக்கு நேரம் பேசுறது இல்லைங்க. கீழே ஒரு போனு, மேல ஒரு போனு. எங்க வீட்டுல நடக்குது. மேல இருக்கிற கீழே போன் பண்றாங்க. போன் பண்ணி அப்படியே கேட்க அவங்க தேவையை அப்படியே பூர்த்தி பண்ணிக்கிறாங்க, அவ்வளவுதான். அப்பா நான் மேல வர்றேன் இல்ல கீழே வா, ஒண்ணுமே கிடையாது. போன் இல்லைன்னா மெசேஜ் முடிஞ்சு போச்சு. அப்ப இனிமேல் வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் முகத்தை பார்த்து பேசுற காலம் கூட போயிடுச்சு. இப்ப போயிடுச்சுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் இப்ப பேசுறாங்க. இப்ப இது வந்து வெளியே நிறைய கூட்டங்கள்ல வந்து நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்ப வந்து மக்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி கூட்டு குடும்பம் 10 பேர் 20 பேர் இருப்பாங்க. அப்பெல்லாம் நிறைய மக்கள் உட்கார்ந்து சாப்பிடும் போது 10 பேர் 20 பேர் சாப்பிட்டு பேசிட்டே இருப்பாங்க. எல்லா விஷயங்களும் அந்த சமயத்துல சாப்பாடு பரிமாற நேரத்துல வந்து பேசுவாங்க, சந்தோஷமா இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு. இப்ப சரி அதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு உடைச்சு 4 கொண்டு வந்துட்டாங்க. எல்லாமே உடைச்சிட்டு 4 நாளா 2 கொண்டு வந்துட்டாங்க. சரி 4 நாளா வந்தாலும் 4 பேரும் ஒன்னா பேசுவீங்களா ஏதாவது ஒரு நேரத்துல சொன்னா, இப்ப 4 கூட பேசுறது கிடையாது. இப்ப 4 பேர் கூட பேசுறது கிடையாது. நிலைமை அந்த மாதிரி ஆகி போச்சுங்க, காலம் அந்த மாதிரி ஆகி போச்சு. ஏன்னா எதையாவது நேர்க்க வந்தா கேட்டா பிரச்சனை, பதில் சொல்லும். அதுக்கு வந்து நேரம் வராமே இருந்தா பிரச்சனை எல்லாம் போயிடுச்சு. பேசாம இருந்தாலே பிரச்சனை எல்லாம் போயிடுச்சு. கேட்டாலும் தலை ரைட் ஓகே எல்லாம் சைகை தான். இப்ப எல்லாமே வந்து பேச்சே கிடையாது. ஆனா அவன் போய் வெளில பாருங்க 1 மணி நேரம் பேசலாம் போன ஃப்ரெண்டோட வந்து. நைட்ல பாருங்க 11 மணிக்கு வந்து ஃப்ரெண்டோட வந்து 1 மணி நேரம் பேசலாம் போன்ல. டேய் நம்ம கிட்ட டேய் என்னடா சாப்பிட்டியான்னு சொன்னா அது கூட பதில் சொல்ல முடியாது. அவன் வந்துட்டு அதெல்லாம் சும்மா இப்ப சாப்பாடு தான் ரொம்ப முக்கியமா வந்துட்டு அப்படின்னு. ஆனா 1 மணி நேரம் பேசுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட கனெக்ட் ஆயிட்டாங்கன்னா 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா இருக்கும் பேச்சு வந்து. ஆனா நம்ம ஒரு போன் எங்க இருந்தாலும் பண்ண சொன்னா நான் பிஸியா இருக்கேன் ரொம்ப, இப்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க, நான் ரொம்ப பிஸி. எப்படிங்க? நான் ரொம்ப பிஸி. எங்கேஜ். உலகம் மாறி போச்சு. ஆனா உலகம் மாறலங்க, உண்மை சொல்லிட்டு இருக்கேன். உலகம் மாறவே இல்லை. நம்ம ட்ரெண்ட் நம்ம ஜெனரேஷன் தான் அதை மாத்திட்டு இருக்கு. தயவுசெய்து புரிஞ்சுங்க. எல்லா விஷயங்கள்லயுமே வந்துட்டு தேவையில்லாத ஒண்ணை மாத்தி அந்த 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 மாற்றி ஒரு போர்வையை கொண்டு வந்து மறைக்கிறோம் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு. ஆனா எதுவுமே நமக்கு அது உதவுற மாதிரி இல்லை. எதுவுமே அது வந்து உதவுற மாதிரி இல்லை. ஆர்டினரி போன், பட்டன் போன் இருந்தது, நல்லா இருந்தது. ஆக்சுவலா ஒரு போன் மட்டும் தான் இங்க அங்க பேசுறதுக்கு வந்துட்டு. ஸ்மார்ட் போன் கொண்டு வந்தா மொத்தமே காலியாகி போச்சு. இளைஞர் சமுதாயமே காலியாகி போச்சு. எப்போ இந்த ஸ்மார்ட் போன் வந்து ஸ்மார்ட்டா தேக்க ஆரம்பிச்சிட்டானோ தேய்ச்சி வாழ்க்கையே தேய்ச்சிடறான். எதுங்க? வாழ்க்கையே தேய்ச்சிடறான். முடிஞ்சு போச்சு, போன்லயே முடிஞ்சு போச்சு வாழ்க்கை. ஒரு நாள் எங்க வாத்தியார் வந்து ஒரு 10 போன் வாங்கிட்டாரு. ப்ராஜெக்ட் ரிவ்யூல ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். அதுக்கப்புறம் நான் 6 மணிக்கு ஆபீஸ் அந்த மேனேஜர் அப்படியே ரவுண்ட் வரும்போது கீழே 10 பேர் நிக்கிறானுங்க. அப்படியே வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் வந்து, பையன் போய் வந்து காலேஜ் 6 மணிக்கு இருக்காண்டான்னா இவனுக்கு என்ன அவ்வளவு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா படிப்புல வந்துட்டு, என்னவா சமாச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லி எங்க மெக்கானிக்கல் லீட் பக்கத்துல வந்து கேட்டேன். ஒன்னும் இல்லை சார், வாத்தியார் வந்து ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும்னு சொல்லி எல்லா பொண்ணையும் வாங்கி உள்ள வச்சிட்டாரு, டிபார்ட்மெண்ட் வச்சு கூட்டு போட்டார் போல. நீ அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சு கூட நான் போன் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஏன் கிளம்பவே இல்லை காலேஜ் இருந்து. ஏன்னா பைத்தியம் முடிக்குது. போன் இல்லாம வந்து பைத்தியம் முடிக்குது. போன் இல்லாம வந்து
பைத்தியம் முடியுது. போனை கொடுத்தாதான் நான் நகருவேன் கேட்டு விட்டு. ஒரு நாள் ஒரு நைட்டு அந்த போன் இல்லாம அவனால வாழ்க்கையை வாழ முடியல. பார்த்து அவன் அப்பாவை யோசிக்கிறது இல்ல, அம்மாவை யோசிக்கிறது இல்ல, கூட பிறந்தவங்களை யோசிக்கிறது இல்ல, ரிலேட்டிவ்ஸ் யோசிக்கிறது இல்ல, எந்த விஷயத்தையும் யோசிக்கிறது இல்ல. ஆனா அந்த மொபைல் போன் தான் கையில் இருந்து, அது கூட பாக்கெட்ல கூட வைக்கிறது இல்லை. இப்ப போன் எல்லாம் வந்துட்டு இப்படியே வச்சு சுத்தலாம், வந்து இப்படியே தான் வச்சுக்கிறான் போனை, வந்துட்டு கையிலே தான் வச்சு சுத்தலாம் போன் வந்துட்டு. அப்ப அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த டீனுக்கு எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு ஒரு 1/2 hour அந்த பசங்களுக்கு லெக்சர் கொடுத்து, அதுக்கப்புறம் இவங்க தூங்காம இங்க இருக்கு பிரச்சனை வரப்போகுது நைட்லன்னு சொல்லி தூங்க விட மாட்டாங்கன்னு சொல்லி அந்த ஃபேக்கல்ட்டியை கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணி மறுநாள் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ண சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அந்த பசங்களுக்கு வார்னிங் கொடுத்து டிபார்ட்மெண்ட் ஓபன் பண்ணி அந்த போன் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க கொடுத்த பிறகு சூப்பர் சிரிச்சுக்கிட்டே அப்பா பிரின்சிபல் நல்லா பிரின்சிபல் தான் வந்துட்டு எப்படியோ போன் எல்லாம் கொடுக்க சொல்லிட்டாரு, நீ தப்பிச்சிட்டோம் அவனுக்கு வந்து. நான் நல்ல பிரின்சிபல் கிடையாது ஆக்சுவலா, உங்களுடைய மனநிலை அந்த நேரத்துக்கு நீ எனக்கு நல்லவன்னு சொல்ற ஆக்சுவலா. ஆனா நான் கட்டுப்பாடு போட்டா ஏய் கொடுக்க முடியாது அப்பா அப்படின்னு சொன்னா ஏய் சரியான பிரின்சிபலா இருக்கும் போட்டான். கரெக்டா? அப்பவே மாறிடும் ஸ்டேட்மெண்ட் பேசுற விதம் வந்துட்டு. அப்போ பிள்ளைகளுடைய மனசும் வந்து நம்ம பாதிக்க கூடாது, அவனுடைய ஒர்க்கும் பாதிக்க கூடாது, வாத்தியாரும் பாதிக்க கூடாது. நடுநிலையோட பிரின்சிபல் வந்து 2 பேரையும் சமாதானம் பண்ணி 2 பேரும் ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு வந்து 2 பேரையும் சந்தோஷம் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டேன் வீட்டுக்கு. 2 பேரையும் சந்தோஷமா வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் வந்துட்டு. அப்போ மறுநாள் வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டாங்க எல்லாம். ஏன்னா 1/2 மணி நேரம் லெக்சர் கொடுத்தேன்ல, நின்றுட்டு வாழ்க்கையில என்னன்னு சொல்லி 1/2 மணி நேரம் கொடுத்தேன்ல, எல்லாருமே அதுக்கப்புறம் சரி கரெக்ட் சார், நீங்க சொல்றது எல்லாமே ரைட் சார், நாங்க தான் தப்பு பண்ணிட்டோம், கரெக்ட் நாங்க ஃபாலோ பண்ணிடுறோம் சார், நாளைக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துறோம் சார். யாருக்கா கொடுக்குறேன், எனக்கா கொடுக்குறது வந்துச்சு, நீ பண்ண வேண்டிய வேலை, நீ பண்ண வேண்டிய வேலை. இப்படி எல்லாம் இருக்குங்க பிரச்சனைகள், இப்படி எல்லாம் இருக்கு. ஒவ்வொரு நாளும் பல பிரச்சனைகள் இப்படி எல்லாம் வந்து அவன் எதுக்கு வந்தான்னு தெரியாம தான் சுத்துறான். ஆனா அவன் சுத்த விடாம ஒரு கண்ட்ரோல்ல ஒரு போர்வையில வச்சு அவனுக்கு ஏதாவது நம்ம பண்ணி அவனை வந்து 4 வருஷத்துல ஷேப் பண்ணி அழகா வந்து ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்து அனுப்பணும்னு சொல்லி தான் நம்ம வேலை செய்யறோம். இந்த இடத்துல வந்து ஓடுறோம் வாழ்க்கையில. அதனால தயவு செய்து இந்த பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் மிஸ் பண்ணாதீங்க. வராத நண்பர்கள் கூட உங்க நெட்வொர்க்ல இருந்தாங்கன்னா அடுத்த தடவை வரும்போது அவங்களையும் புடிச்சு வந்துருங்க, அவங்களையும் கூப்பிட்டு வந்துருங்க. இப்போ உங்க மைண்ட் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும். இப்போ நான் பேசுறது நீங்க கேட்கறதுனால உங்க மைண்ட் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும், ஹாப்பியா போகுது. இது நான் ரீசார்ஜ் பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு மொபைல் போன் சார்ஜ் தீர்ந்துச்சுன்னா திருப்பி ரீசார்ஜ் பண்றது இல்ல, அந்த மாதிரி ரீசார்ஜ் பண்றதா இதெல்லாம். நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல, கொஞ்சம் மைண்ட் தெளிவாகுது ஆக்சுவலா. ஓ இப்படி எல்லாம் வேணும், இப்படி எல்லாம் இருந்தாதான் வேலை வரும், இப்படி எல்லாம் படிச்சாதான் பயன் கிடைக்கும் அப்படின்றது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு குட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஹெட்லைன்ஸ் மாதிரி ஒரு புல்லட்ஸ் உங்களுக்கு சொல்றோம். வந்து இந்தியா டுடே மாதிரி இல்ல ஒரு சன் நியூஸ் மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நீங்க எடுத்துட்டு போறீங்க. யார் இருப்பா இந்த மாதிரி வந்துட்டு கொடுக்க முடியாதுங்க. இப்ப எனக்கு பிஸி அட்மிஷன்ஸ்ல நான் உட்கார்ந்துருக்கலாம், ஜஸ்ட் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்னு சொன்னா அங்க ஒரு ரூம்ல வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் போட்டு கவுன்சிலர்ஸ் இது பண்ணி மென்டரிங் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து உங்க ரெக்கார்ட்ஸ் இந்த மார்க் இது இதுல வீல இருக்காரு, இவர் தான் இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்காருன்னு சொல்லி கவுன்சிலிங் கொடுத்து அப்படி கூட்டு போயிட்டு இருக்கலாங்க. ஆனால் ஒரு வாத்தியார்ன்ற முறையில ஒரு ஹார்ட்ஃபுல்லா சொல்ற வந்துட்டு நம்மளை நம்பி வந்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லி ஆகணும். வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ற இடம் அந்த மாதிரி, நம்ம பயிற்சி பெற்ற இடம் அந்த மாதிரி, வந்து நம்ம தொழில் தர்மம் இது வந்து அப்படின்னு சொல்லிதான் இவ்வளவு ஆர்கனைஸ் பண்ணி உங்களை ஒரு அரங்கத்துல உட்கார வச்சு இவ்வளவு விஷயங்கள் பேசி இந்த அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட்ஸ் அப்படின்றது எல்லா இடத்துலயும் நடக்காது, எல்லா இடத்துலயும் நடக்காது. யார் இதெல்லாம் பண்ணணும்னு விரும்புறாங்களோ பசங்களுக்காக போராடுறது, இதெல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக போராடுறது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக நிறைய விஷயங்கள் செய்யணும்னு சொல்றது, நிறைய விஷயங்கள் செய்யணும்னு சொல்றது, அவங்கள வந்து மோட்டிவேட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும், இன்னும் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை செஞ்சு காட்டினாதான் வந்து பசங்களுக்கு இன்னும் இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்க, பேரண்ட்ஸ் இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்க அப்படின்ட்டு. நிறைய காலேஜ்ல கிடையாது, அப்படின்னா என்னன்னு தெரியாது. உங்க நெட்வொர்க்ல உங்க சர்க்கிள்ல நிறைய பேர் நிறைய காலேஜ்ல வந்து பசங்க படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, கேட்டு பாருங்க, போய் கேட்டு பாருங்க. தமிழ்நாட்டுல என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி எனக்கு எல்லாமே தெரியும். நானும் ஒரு இன்ஜினியர் தானே, ஒரு பிரின்சிபல் தானே, எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் எல்லா இடத்துல எனக்கு தெரியாதா? உட்கார்ந்த இடத்துல எனக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வரும். 200 வாத்தியார் வேலை பார்க்குறாங்க, எவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, எல்லா காலேஜ்ல எவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரானே இருக்கு. ஆனால் வேல்டெக் ஐடெக்னு சொன்னா தனியா தெரியணும்.
நம்ம செயல்பாடு வந்து தனியா தெரியணும், நம்ம சர்வீஸ் வந்து தனியா தெரியணும், நம்ம என்ன செய்யறோம்ன்றது தனியா தெரியணும். ஆக்சுவலா அதுதான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் வாய்ந்த மக்கள் எப்படி ஒரு கல்லூரியை வந்து இயக்குறாங்க, நடத்துறாங்க. மேனேஜ்மெண்டோட விஷன் என்ன, இதுக்கு ஃபவுண்டேஷன் போட்ட ஃபவுண்டர்ஸ் அவங்களுடைய விஷன் என்ன, மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய இலக்கு என்ன, அவங்க எந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கறாங்க, இந்த கல்லூரிகளை அவங்க எந்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணும்ன்றாங்க. இன்னைக்கும் இந்த கல்லூரி இந்த குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தலைவர் ஃபவுண்டர் ஒர்க் பண்ணிட்டே தான் இருக்கு. காலையில இருந்து டெய்லி வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் வந்துட்டே தான் இருக்கு. இதை கொடு அதை கொடு எவ்ரி டே எவ்ரி வீக் ஒரு நியூஸ் லெட்டர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருக்காரு. உங்க காலேஜ்ல பப்ளிகேஷன்ஸ் எவ்வளவு, என்ன பண்ற, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன செய்யறாங்க, யார் டாப்பர்ஸ், அந்த மெயில் ஐடி கொடு, இந்த மெயில் ஐடி கொடு, ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஹெட் ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு. ஏன் கல்லூரி அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணும்னு சொன்னா உழைப்பு இருக்கணும். வந்து எங்களுடைய ஃபவுண்டர் அவருடைய ஏஜ் 85, ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்காரு, உட்கார்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்காரு. நம்ம தான் இவ்வளவு டெவலப் பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன இனிமேல் சொல்லி உட்காரலாம், இல்ல உட்காரலாமே, ரெஸ்ட் எடுக்கலாமே, பட் ஸ்டில் ஒர்க்கிங். அதான் நான் சொல்லிட்டேன் முதல்லயே உங்களுக்கு. யாரெல்லாம் வாழ்க்கையில ஓடிட்டே இருக்காங்களோ அவங்க நிறைய சாதனைகள் படிச்சுட்டே போயிட்டு இருப்பாங்க. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த கல்லூரியுடைய தலைவர், பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். உழைச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. என்டையர் ஃபேமிலி உழைச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்க பின்னாடி வர நாங்களும் வந்து அவங்கள பார்த்து நாங்களும் உழைச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். ஏன்னா அவங்க மைண்ட் அந்த லெவல்ல செயல்பாட்டுல அவங்க இந்த மாதிரி கொண்டு வரணும்னு சொல்லும் போது அவங்க சும்மா உட்கார முடியாது இல்ல. அப்ப அவங்களே அந்த அளவு உழைக்கும் போது அவங்க கீழே நம்ம எம்ப்ளாயியா வேலை செய்யும் போது அவங்களுடைய ட்ரீம்ஸ், அவங்களுடைய கனவுகள் நிறைய இருக்கும். இந்த காலேஜுக்கும் எந்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணும்னு சொல்லி அந்த லெவலுக்கு போகணும்னு சொன்னா நாமளும் அவங்க பின்னாடியே ஓடினாதான், நாமளும் அவங்க என்னெல்லாம் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க பின்னாடியே நம்ம ஓடி வேலை செஞ்சாதான் அடுத்த லெவல் ஒரு ஸ்டெப் மேல போகும். அந்த மாதிரிதான் 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த கல்லூரி வந்து ஒவ்வொரு கான்செப்ட்ல அடி எடுத்து வைக்கிறோம். ஆக்சுவலா வந்து 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டூடெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி மென்டார் கான்செப்ட் கிடையாது. 6 மாசத்துக்கு அடுத்து ஸ்டூடெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி மென்டார். இதுக்கு முன்னாடி மீட்டிங்ல சொல்லிட்டேன், நான் போன மீட்டிங்ல சொல்லிட்டேன். இன்னைக்கு 150 இண்டஸ்ட்ரி மென்டார் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். 1400 ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். கேம்பஸ் டு இண்டஸ்ட்ரி கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். சாட்டர்டே சண்டேல ஆன்லைன்ல கனெக்ட் ஆகிறாங்க. மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ் கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. எல்லாம் கம்பெனில என்னெல்லாம் நடக்குது, லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட்ஸ், டெக்னாலஜிஸ், எப்படி எல்லாம் ட்ரெயின் ஆனா இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நல்ல எக்ஸ்பர்ட்ஸ், சீனியர் பீப்புள் எல்லாமே வந்துட்டு 150 பேர் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மென்டார் கீழ 3 பேட்ச் கனெக்ட் பண்றோம். 9 பேர் 150 பேர் கணக்கு போட்டு எவ்வளவு பேர் வராங்கன்னு சொல்லி இன்னும் ஒரு 100 பேர் கனெக்ட் பண்ணணும். 100 பேர் கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னா என்டையர் காலேஜ் கெட்டிங் கனெக்டட் வித் இண்டஸ்ட்ரி மென்டார்ஸ். இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவங்களை பிடிச்சி அவங்க வந்து நம்ம காலேஜ் அவங்க லெவலுக்கு கொண்டு போய் அவங்க மைண்ட்ல ஓகே நான் உங்க ஸ்டூடெண்ட், நான் மென்டாரா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அந்த மாதிரிலாம் வரமாட்டாங்க. ஆனால் மார்க்கெட்ல வேல்டெக் அப்படின்றது ஒரு பிராண்ட் இருக்கு. அப்ப எந்த இண்டஸ்ட்ரியில போனாலும் ஓ வேல்டெக்கா, ஓகே வேல்டெக் 25 வருஷம் சர்வீஸ், எல்லா கம்பெனிக்கும் தெரியும். வேல்டெக்கா, சரி சார் ஓகே. கெஸ்டா வராருங்க, உள்ள வரும்போது பிரின்சிபல் உள்ள பேசிடுறோம். கடைசியில சொல்லுவோம் சார் ஒரு சின்ன ஃபேவர் சப்போர்ட், ஒரு 3 பேட்ச்க்கு நீங்க இண்டஸ்ட்ரி மென்டார் ஆயிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது பிரச்சனை இல்லை சார், பாத்துக்கலாம் சார் உங்களுக்கு இப்போ நான் கொடுத்துறேன் சார், மெயில் ஐடி எல்லாமே கொடுத்துறேன் சார். வந்து இப்படிதான் 150 மென்டார் 6 மாசத்துல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். 150 மென்டார 6 மாசத்துல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். இதுதான் முயற்சி. இப்படி எல்லாம் தான் ஒரு கல்லூரியை வந்து அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு எப்படி கொண்டு போனா நாளைக்கு பையனுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியில லேண்ட் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள், பிரகாசமான வாய்ப்புகள். நான் சைலண்டாவே வந்து கிளாஸ் ரன் பண்ணா போதும், எக்ஸாம் எழுதினா போதும், மார்க் வாங்கினா போதும், டிகிரி சர்டிபிகேட் வந்துட்டா போதும், ஒண்ணுமே கிடையாது. டிகிரி வாங்கி போய் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. அருமை பெற்றோர்களே, நண்பர்களே, நல்லா புரிஞ்சுங்க. டிகிரி வாங்கிட்டு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. டிகிரிக்கு பேரலா வந்து இந்த காலேஜ் வந்து வேல்யூ அடிஷன், ஸ்கில் பேஸ்ட் எஜுகேஷன், உன்னை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுது, இண்டஸ்ட்ரி கேர்ப்ப எப்படி உன்னை ட்ரெயின் பண்ணுது, இதுதான் வேணும். இதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்க. டிகிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். படிக்கிற படிப்பு, எழுதுற எக்ஸாம், இந்த சிஐஏ எக்ஸாம்ஸ், அசஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே, இன்னோவேட்டிவ் அசைன்மெண்ட் எல்லாமே, இதெல்லாம் பார்த்தா நம்ம வந்து அழகா எழுதிடலாம். ஆனா ஒரே ஒரு ஃபோக்கஸ், கம்பெனிக்கு போகிறதுக்கு
நான் என்ன இந்த காலேஜ்ல வந்து கத்துக்கிறேன். அது இல்லைன்னு சொன்னா எனக்கு கேள்வி கேட்கு. நீ வேலை வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு நீ என்ன பண்ற இந்த காலேஜ்ல அப்படின்னு சொல்லி யாராவது கேள்வி கேட்கலாம். இது ஓபன் சேலஞ்ச் டு எனிபடி. இந்த காலேஜ்ல என் பையனுக்கு வந்து வேலை வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு நீ என்ன மாதிரி எல்லாம் பயிற்சி கொடுக்குற அப்படின்னு தாராளமா கேள்வி கேட்கலாம். நான் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கேன். அடுத்த மீட்டிங் வரும்போது கூட கேள்வி I will give answer for that. அப்போ எல்லாருடைய மைண்ட்லயும் ஒரு பையன் கம்பெனில போய் சேர்றதுக்கு தேவையான பயிற்சி தான் முக்கியம். அதுதான் வேணும், வேலை தான் வேணும். எல்லாருடைய மைண்ட்லயும் பதிச்சுங்க. இது வந்துட்டு நல்லா மைண்ட்ல வச்சுங்க. வேலை வேலை வேலைக்கு என்ன சொல்றாங்க காலேஜ்ல வந்துட்டு, வேலை வாங்குறதுக்கு என்ன பயிற்சி கொடுக்குறாங்க காலேஜ், இது மட்டும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுங்க. பாஸ் ஆகிறது அடிக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணிடலாம். வந்து எல்லாருமே வந்து என் பையனுக்கு 4th இயர்ல வேலை வேணும் சார், நீங்க என்ன பண்றீங்க? அப்புறம் பையனுக்கு கேள்வி கேட்கிறோம், வேலை வாங்குறதுக்கு நீ என்ன ட்ரெயின் ஆகிற காலேஜ்ல, வேலை வாங்குறதுக்கு நீ என்ன ட்ரெயின் ஆகிற காலேஜ்ல. இந்த ரெண்டு மட்டும் மைண்ட்ல வச்சு கடைசியா நான் சொல்றது தான், பையன் வேலை வாங்குறதுக்கு காலேஜ்ல என்ன பண்றாங்க. நல்லா சாதாரண கம்பெனில தான் பேசுறேன் நான் வந்துட்டு. பையன் வேலை வாங்குறதுக்கு காலேஜ்ல என்ன மாதிரி பயிற்சி கொடுக்குறாங்க, ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க நீங்க வந்து. சோ தட் ஃபைனல் இயர்ல போகும்போது பையன் வந்து வேலையோட வர்றானா, ஃபைனல் இயர்ல போகும்போது பையன் வேலையோட வர்றானா, இதுதான் டார்கெட் நமக்கு. இதுதான் டார்கெட் உங்களுக்கும் சரி எனக்கும் சரி. பையன் வெளியில போகும்போது வேலையோட வர்றானா அப்படின்றது தான் டார்கெட். கரெக்ட் தானே? கரெக்டா முடிச்சிடலாமா? முடிச்சிட்டேன் அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே, now let us start with this academic excellence ceremony, award ceremony. The dignitaries to come forward and for the distribution of the Academic Excellence Award. So it's a welcome to give to encourage others to achieve greatness. So the roots of all the goodness lie in the soil of appreciation. UG BE BTech 2023 first semester batch 2023-27. I request the students to come forward to take your award. இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னா, டான்ஸ் மீட்டிங் இந்த மாதிரி சில கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் அனுப்புறேன். வேல்டெக் ரத்னா அவார்ட் அப்படின்ற மாதிரி சில்வர்ல வேல், சில்வர்ல வேல். நாங்க வேற மாதிரி ரெடி ஆயிட்டோம், நாங்க கொடுக்கறதுக்கு வேற மாதிரி ரெடி ஆயிட்டோம். அவர் அந்த அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேல ஒரு ஈர்ப்பு. அவர் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து 1997ல இருந்து, அதனாலதான் வேல்டெக் வந்து இன்னைக்கு இந்த நிலையில இருக்குன்னு சொன்னா காரணம் தான் வந்துட்டு. அதுக்கப்புறம் காலையில செக்ரட்டரி அகாடமிக் அட்வைசர் வரும்போது கார்ல போட்டு எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. ஆக்சுவலா காலையில நான் மெசேஜ் பண்றேன், இந்த மாதிரி வந்துச்சு ரிசீவ்னு சொல்லிட்டு. அப்ப பாத்துங்க வந்துட்டு நாங்க எங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஒரு பக்கம் போகுது. அவருக்கு இன்னைக்கு வர மாதிரியும் இருக்கு, ஆனா வேற ஈவினிங் ஒரு மீட்டிங் இருக்கு சேர்மன் வந்துட்டு, அவர் அதுல பிஸி ஆக்சுவலா வந்துட்டு, அதனால இன்னைக்கு வர முடியல. இருந்தாலும் நான் அனுப்புறேன். சில்வர்ல வேல் பண்ணி வச்சிருக்கிறது ஒவ்வொரு இதுவும் வந்துட்டு பேக்ல இருக்கு, ஜிஆர்டி பேக்ல வந்துட்டு வேல்டெக் ரத்னா அவார்ட் நம்ம பசங்களுக்கு நீ கூட எல்லாருக்கும் வந்துட்டு. இது ஒரு பெருமை. அவர் அங்கிருந்தே ஒரு மகிழ்ச்சி, அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம். நான் வரலனாலும் இது கொண்டு போய் கொடுங்க, நான் வரலனாலும் இது கொண்டு போய் கொடுங்க. இதுதான் வேல்டெக்னுடைய ஒரு தனித்தன்மை, ஒரு ஐடென்டிட்டி. ஓகே, தேங்க்யூ. வேல்டெக் ரத்னா அவார்ட். Award and gold medal from the dignitary. மேடம் இங்க பாருங்க, திரும்ப I call AIDS Soumya, who scored second rank with 9.12 CGPA. Please come with your parents. சார் இங்க பாருங்க சார். CGPA of 9 with third rank.
Please come with your parents. Cane ceremony. சர்டிஃபிகேட் மெடல் வாட்டர் பென்னு ஒரு மொமெண்டோ They are felicitated with the memento, gold medal, Ratna, and Patal pen with books and certificate. சார் ready? சார் இங்க பாருங்க. சார் I call Preeti of Chemical Engineering with 8.85, rank 4. இங்க பாருங்க. Priyadashni of Chemical Engineering, 4th rank of with the CGPA 8.85. Priyadashni, முன்னாடி வாங்க. சார் இங்க பாருங்க. Priyadashni of Chemical Engineering with his 8.85 CGPA stands 4th rank. Now I call Larindra, IT, Larinda, IT department, 4th rank with 8.85 CGPA. சார் இங்க பாருங்க. ஓகே. Selvaraj Vasantakumar of CACAIML stands 5th rank with 8.77 CGPA. Selvaraj Vasantakumar. சார் called Mechanical Engineering, Siva Sriram. Mechanical Engineering, Siva Sriram stands 6th rank with 8.46 CGPA. I call Krishnan, Civil Engineering, stands 7th rank with 8.31 CGPA. முன்னாடி வைப்பா. ஓகே. I call Meghavarshini of AIDS, stands 1st rank with 9.73 CGPA. I call Chemical Engineering Janani, holds 2nd rank of 9.68 CGPA. I call Janani with 9.68 CGPA, 2nd. We request the parents to take your seats. Please don't leave the auditorium. Kindly close the door. சார் I call Hirikaran of CAC, holds 3rd rank with 9.65 CGPA.
சார் கிட்ட வாங்க கிட்ட வாங்க Madhumita of Biotech holds 4th rank with 9.57 CGPA. Kanishka CSE AIML. Kanishka. Madhumita of Biotech 4th rank with 9.57 CGPA. இங்க பாருமா சார் Kanishka of CSE AIML. Kanishka of Sri China of IT. வாங்க பாருங்க இங்க பாரு இங்க பாருமா சார் Kirti of EC. Kirti from EC department. Kadiravan from mechanical engineering. Kadiravan. Kalayarasan from civil. Kalayarasan. சார் Kirti of EC department. சார் வாங்க பாருமா Kadiravan of mechanical engineering stands 7th rank. 5th semester. Hamsa Geeta. Hamsa Geeta is a இங்க பாருப்பா Tyagarajan. I call Kalayarasan of civil engineering, 5th semester, 2021-25 batch. Hamsa Geeta. Hamsa Geeta. Tyagarajan of chemical engineering stands first rank. CSE holds first rank with 9.59 இங்க CGPA. பாருங்க சார் சார் Naveen Kumar from Biotech. Mithun Varshan from ECE. Mithun Varshan. Naveen Kumar. சார் இங்க பாருங்க Mithun Varshan. Mithun Varshan. Ailani. இங்க பாருப்பா Trisha. Trisha from IT department. Stands third rank with 9.47 CGPA. Trisha from IT department. Charan Sai Reddy.
Kapil Kumar Biotech, Mohana Priya Biotech. Charan Sai ready? Now I call Charan Sai ready of Civil Department. Sharmila of Chemical Department, 7th semester, holds first rank with a 9.86 CGP. Kapil Kumar of Biotechnology. Mohana Priya. Nisha ECE. Sir? Nisha of ECE, Electronics and Communication Engineering, stands second rank with 9.45 CGP. Renu from CSE. Pooja of CSE stands third rank with 9.05 CGP. Pooja of CSE, Computer Science Engineering, stands third rank with 9.05 CGP. Sir? Got a job from PNP Parima, working as a full stack developer. I'm from 2024 batch. Final year. Thank you. Students, those who received your award, kindly come to the stage, please. Those who received your awards, final year students, kindly come to the stage, please. Sharmila, Kapil Kumar, Mohana Priya, Nisha, Kausalya, Pooja, come back. I call Selva. I'm so happy and glad that I got this award from Principal Sir and Kamala. Sir? Good morning, everyone. Sir? Myself, now I call Guhan. Sir? Denise Abraham from AIDS stands fourth rank with 8.92 CGP. Shailesh. Andar Rehan.
Anwar Rehan is here of Civil Department. Mind burger? Mind burger? MBA, ME toppers. Lokeshwari is here. Lokeshwari, Muthu Government. This is Anwar Rehan of Civil Engineering, stands 6th rank with 8.75 CGP. And now the excellence awards are going for the PG program, ME and MBA. PG MBA 2022, third semester batch 2022-24. I call Lokesh with Muthugo. Sir? PG MBA 2023, first semester batch. I call Balan. ME Structural Engineering, Purna Chandran is here. Sir? Now I request Principal Sir. Now I request Principal Sir. My name is Dennis Abraham. I am a final student. That's I recently completed my final year in the Department of Artificial Intelligence and Data Science. And I have got placed with a package of 6.5 LPA and a company Car Technologies. Yeah, it's 6.5 lakhs per annum. Good morning, parents and students. Myself, Gugen from IT department final year. Currently completed my examinations and I got placed in Car Technologies for 6.5 LPA and lakhs per annum, 6.5 lakhs per annum. And later, since the company has not called it, I also got another offer from Ruart Logistics as an intern for 3 months. So I am currently working as an intern for Ruart Logistics for 3 lakhs per annum. So, very happy to be in this part of the event. Thank you, sir, for the award. And I'm trying for my higher education through higher education cell. So I hope it goes well. Thank you so much. Sure. I'm ecstatically happy to receive this award, and I'm from the chemical family final year, and I've got placed at SPIC for around 5 lakhs per annum, and also got an additional offer from MFL, and also I have an idea to go abroad for doing sustainable energies, which is actually very much revolutionizing in future. So I have a plan also, and then I want to thank my family as well as my faculty members who act as the catalyst to reach me here and jostling me forward as far as possible. And I want to wish my junior futures to go forward and have many successful years ahead. Thank you, live your lives. Thank you. Have a nice day. I am Kapil Kumar from final year biotechnology. I have been placed in Zippo R&D Solutions at a package of 4.76 lakhs per annum. And I am very thankful for this to be part of this event. And I thank my professors, faculties, and my friends for making me, encouraging me to get placed in the company. Thank you so much. Kaushalya from Computer Science Engineering Department, and I got placed in Mu Sigma for 5 lakhs per annum. Since I have not been called yet by the company, so I have been working as a freelancer since 6 months in Hackalize. Thank you. Shah from AC. I got placed in Mu Sigma for 5 LPA. I extend my sincere gratitude to Principal Sir, Management, my department faculties and HOD man. And I'm working for
placed in some other company in Chennai. And I'm wishing best of luck for students for the future endeavors. Thank you. ப்ரைஸஸ் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் நாங்கள் வந்து இந்த ட்ரைனிங் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட்டில் பயிற்சி கொடுக்குறோம் இல்லையா, எல்லாமே வந்துட்டு மாதம் வந்து அந்த அசஸ்மெண்ட்டில் டாப் 6 அந்த ஆக்டிவ் மைண்ட் என்ற ஒரு நேம், அது பேர் அந்த அசஸ்மெண்டோடைய நேம். மாதம் வைக்கிறோம். அது வந்துட்டு அது எதுக்குன்னு சொன்னால் இந்த ஸ்கில்ஸ் தான், இந்த பிளேஸ்மெண்ட் கம்பெனிஸ் போகிற ஸ்கில்ஸ் தான். அதை எக்ஸாம் எழுதி அதுல வந்து டாப் 6 யார் வந்து ஸ்கோர் பண்றாங்களோ மாசம் 12,000 எல்லாருக்கும் 2,500 பிரைஸ் எக்ஸ்ட்ரா. இது 12 மாசம் ஓடும். வருஷத்துல 12 மாசம் கொடுக்குறோம். அது மாதிரி எல்லா வருஷமும் கொடுக்குறோம். அதுதான் இப்போ ட்ரைனிங் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் அவங்க வந்து அந்த பிரைசஸ் வந்து அவார்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு தான் இங்க வந்திருக்காங்க. ஓகே. By Karthikeyan of third year AIDS, and he has won ₹2,000 for Codathon. Karthikeyan, congratulations. This contest is open for all. First year, second year, third year, 3 பேருமே participate பண்ணலாம். In a third year, the prize winners of Actimite, first place is second place is secured by Rahul Indrasena B. And the third place is secured by Trish